So we started the recording so that I can upload this whole thing to the YouTube for everyone else. So that would be helpful, hopefully. So today we're starting the discussion of the very first chapter, that is quantities and measurement. And if you have difficulties hearing me, let me know. আমাদের এই এক্সট্রা ক্লাসগুলো হবে হচ্ছে মানডেজ এবং ওয়েডনেস এই দুই দিন, and within these parts we're going to be covering the first 4 chapters theoretical discussion. So first 4 chapter কি সেগুলো আমি একটু লিখতেছি, একটু দেখেন. We're going to cover quantities and measurement. Quantities and measurements. We're going to be covering kinematics, dynamics, and momentum. We'll be also covering forces and moments. And finally, we'll be also try to cover work energy power. এটা হচ্ছে প্রাইমারি প্ল্যান, দেখা যাক কদিনের মধ্যে আমরা এই চ্যাপ্টারগুলো কভার করতে পারি. সো ফার্স্ট অফ অল ইন দ্য কোয়ান্টিটিস এন্ড মেজারমেন্ট চ্যাপ্টার আমাদের বেসিক যে টার্মসগুলো আছে, তোমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট আউটসটা তোমাদের বুকলেটে দেওয়া আছে. সো আই বিলিভ ইউ হ্যাভ কভার্ড দ্য বুক, গট রিসিভ দ্য বুকলেট. You should have had by this time. And this is the Kashan Rashid known CS level extracted. And where is the extracted? Not CS. Okay. এখান থেকে আমরা কিছু জিনিসপত্র দেখি. দরকার কিছু জিনিসপত্র আমার এক্সট্রা করে লিখতে হতে পারে, যেগুলো লিখতে হবে এক্সট্রা করে সেগুলো আমি লিখে তোমাদেরকে বুঝাবো. সো দিস ইজ I'm going to in this. Good. প্রথমে যে পার্টটা দেখেন সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের বেসিক সিলেবাসের স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, কোন কোন চ্যাপ্টার কী আছে না আছে সেগুলো দেওয়া আছে. দ্য ফার্স্ট পার্ট, physical quantities are defined as anything that any quantity is something that can be measured or quantified is called a physical quantity. For example, force, mass, energy, pressure, voltage, etc. Non-physical quantities are those which cannot be measured with respect to any standard. For example, beauty, honesty, truthfulness, happiness, sadness, joy, which cannot be quantified. These are what we call non-physical quantities. There are 7 base quantities which are defined by the System International that we know from your O levels. এখানে সেই 7টা বেস কোয়ান্টিটির পসিবল নেমস এবং হচ্ছে তার এসআই বেস ইউনিটগুলো মেনশন করা আছে. Length, mass, time, absolute temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. The units are meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela, and mole. Among all of these variables within our A-level syllabus would be handling all the first 5. নাম্বার 7টা আমাদের এটুতে গিয়ে লাগবে. এ সিলেবাস আমাদের মোলের কোনো ক্যালকুলেশন নাই, বাট এটুতে গিয়ে আমাদের মোলের ক্যালকুলেশন, আইডিয়াল গ্যাস লস যখন আমরা হ্যান্ডেল করবো তখন আমাদের মোলের ক্যালকুলেশন লাগবে. লুমিনাস ইন্টেন্সিটি ইজ দ্য টার্ম উইল নট গোনা রিকোয়ার ফর আওয়ার এ লেভেল সিলেবাস অল টুগেদার, নট ইভেন ইন আওয়ার A2 level as well. So নাম্বার 6টা আমাদের লাগবে না. Important part, these quantities were defined to be the base quantities by the scientists because they needed to have a standardized system to correlate all the quantities. Now, whenever you will come across to learn about the definition of these units, that how much long is 1 meter, how much mass is 1 kilogram, how much time is 1 second, you'll come to see that there is a lot of other dependent variables involved. For example, the length of 1 meter, the length that is 1 meter is currently defined using the speed of light in vacuum. So why do we have to measure it in terms of the speed of vacuum? Could we not measure it or mention it in terms of the length of a physical object? We could. The reason we do not do this is because the length of a physical object can vary depending on the temperature. It can also vary depending upon the latitude of where the object is located in an Earth's gravitational field due to something called the centripetal force requirement for the object's height. So a vertical object usually has a smaller height compared to a horizontal object. So the orientation of the object can also significantly affect the height whenever we're talking about very high amount of precision. This is why the definitions have evolved over time to give us the most suitable version, so that this thing is not any way confusing or contradictory or
messes up with any of the scientists in any part of the world. সো এই ডেফিনেশনগুলো তোমাদের সিলেবাসের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট এই ইউনিটগুলো কীভাবে কনভার্সন করতে হয় সেই টেকনিক্যালিটিটুকু আমাদের লাগবে. ইফ ইউ গো অন দ্য রাইট কলাম, হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার. Quantities made out of base quantities are called the derived quantities, and then their units are called the derived units. For example, force একটা base derived quantity, তার unit হচ্ছে নিউটন, এনার্জি একটা derived quantity, তার unit হচ্ছে জুল. এগুলো তোমরা O levels more or less পড়েছো. What is important for AS syllabus as well, we have to have the skill to convert any derived quantity, any derived unit, you have to have the capacity to convert it into their base unit conversion. For example, if you consider area is meter square, confusion, volume is meter cube, speed is meter per second, acceleration is meter per second square, force unit হচ্ছে Newton. Now force is defined by this formula F equals to ma. So if you place the unit of force, that is kg. If you place the unit of acceleration, that is meter per second square. এখানে kg, meter, second তিনটাই হচ্ছে আমাদের base unit, so এটা ফার্দার কোনো ব্রেকডাউন লাগবে না. So 1 নিউটনের ব্রেকডাউন হবে হচ্ছে kg meter per second square, and that's that. If you go for the unit conversion for energy can be written in a lot of different versions. যেই ইকুয়েশনই আমরা ইউজ করি না কেন, সব এক্সপ্রেশন থেকে আলটিমেটলি আমাদের এই লাস্টের যে ফরম্যাটটা বেস ইউনিট কনভার্সন, এই এক্সপ্রেশনটা সবার জন্য ইজিলি সেম আসছে. দেখেন, if you try to manage the unit of energy from the equation of GP is given by mgh. So if you bring down the units of m, g and h one after another, kg meter per second square into meter, commonly multiply করলে আমরা জুলের ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট পাচ্ছি kg meter square per second square. So that's the SI base unit conversion of joule. If you use the equation E equals to half mv square, which is the equation for kinetic energy, you get the basically the same thing. Half is a numerical constant, half এর কোনো ইউনিট নাই, half জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট, পাই ও যেরকম একটা কনস্ট্যান্ট. তারপর আমরা যদি স্ফিয়ারের ভলিউম জাজ করি, স্ফিয়ারের ভলিউমে আমাদের একটা 4/3 আছে, কোণের ভলিউমে বা পিরামিডের ভলিউমে একটা 1/3 আছে. সো দিজ আর অল অ্যারিথমেটিক কনস্ট্যান্টস. কনস্ট্যান্টের কোনো ইউনিট হয় না, সো ওটা বাদ. এম এর ইউনিট হচ্ছে কেজি, আর ভি হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড, স্কোয়ারের জন্য হোল স্কোয়ার দেওয়া আছে. এটাকে ব্রেকডাউন করলেও আলটিমেটলি আমরা কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পাচ্ছি. সো বটম লাইন, no matter what appropriate equation you use from whatever part of the science, if you have done your conversion properly, every conversion will ultimately lead to the same base unit expression for the same derived unit. জুলের derived unit এর ultimate expression সবসময়ই হবে হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, this is without exception. Similarly, if we look for the SI base unit conversion for pressure base derived quantity হচ্ছে Pascal. প্যাসকেলকে ব্রেকডাউন করলে ফোর্স বাই এরিয়া, সেই হিসাব করলে আমরা কেজি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পাবো. আবার তুমি যদি প্রেশার ইকুয়ালস টু হচ্ছে রো জিএইচ, হুইচ ইজ দ্য প্রেশার ফর্মুলা ফর আন্ডার এ লিকুইড, আন্ডার দ্য এইচ ডেপথ অফ লিকুইড, দ্যাট ক্যান বি অলসো গিভ আস দি সেম থিং. হ্যাভ লুক, ডেন্সিটি ইউনিট হচ্ছে কেজি পার মিটার কিউব, জি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন, দ্যাট ইজ গিভেন ইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, অ্যান্ড এইচ ইজ দ্য ডেপথ হুইচ ইজ গিভেন অ্যাজ এম. সো এই সবগুলো ভ্যালুকে বসানোর পর যদি আমরা ইন্ডেক্সগুলোকে আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেট করি, we still end up Pascal is given as kg per meter per second square. So same old. Power SI unit conversion same way, work by time দিয়ে করো, energy by time দিয়ে করো না কেন, মোট মিলে ওয়াটের 1 watt or watt, the derived unit of power will have the expression kg meter square per second cube. এই সবগুলো কনভার্সন তোমাদের ম্যানুয়ালি করতে পারতে হবে. This is a required skill, so you have to know how we do that conversion. কনভার্সন করার কি উপায়টা হচ্ছে এরকম. Let's say if we try to decide this about পাওয়ারের কোর ইকুয়েশন, ডেফিনিটিভ ইকুয়েশন কি সেটা একটু মনে করবেন. পাওয়ারের ডেফিনেশনটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট টাইম অর এনার্জি কনভার্টেড পার ইউনিট টাইম. সো ইফ ইউ প্লেস দোজ টু ভ্যারিয়েবলস ওভার হিয়ার, ওয়ার্ক ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আ force multiplied by distance covered. So force into distance gives you the work definition divided by time. Then again, force is defined by what useful equation. You can either go for delta P by T, that also works, or if you want to also go for mass into acceleration, that also works. So once you have broken it down in all the way to the very bottom level of formula, then you can start placing their units. এখানে equals to দেওয়া মানে হচ্ছে আমি m এর পসিবল ইউনিট বসাইছি কেজি, আমি হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশনের ইউনিট বসাইছি হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, ডিস্টেন্সের ইউনিট বসাইছি হচ্ছে মিটার, অ্যান্ড দেন টাইমের ইউনিট বসাইছি হচ্ছে সেকেন্ড. সবগুলোকে প্রপারলি বসানোর পর মোট মিনিট হিসাব করে আসতেছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড কিউব. So it is important as you go on in your process for this conversion thing, you have to be extremely careful to remember what are the involved smaller quantities core formula is. So work কে breakdown করার জন্য force into distance লাগবে,
ফোর্সকে বের করার জন্য ম্যাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন লাগবে। এই ডিফিনিটিভ ফর্মুলাগুলো যদি মনে থাকে তাহলে তুমি খুব ইজিলি ইউনিট কনভার্সনটা ম্যানেজ করতে পারবে। আর এই ফর্মুলাগুলো যদি মাথায় না থাকে তাহলে তোমার ইউনিট কনভার্সনে অনেক ঝামেলা হবে। সো ইটস ইজ এ অ্যাকোয়ার্ড স্কিল, থ্রু প্র্যাকটিস ইউ হ্যাভ টু মাস্টার দিস প্রসেস। এটার জন্য সিগনিফিক্যান্ট মার্কস আমাদের পেপার 2-তে থাকে, আর পেপার 1-এ আসলে তো কথাই নেই, তোমাকে 4টা অপশন দিবে, তোমাকে 4টা অপশন থেকে যে কোনো একটা প্রপারলি ম্যাথ করে বাই করতে হবে। পসিবল যে এক্সাম্পলগুলো আমাদের সিলেবাসের জন্য হ্যান্ডেল করতে হয় তার সবগুলোই এখানে দেওয়া আছে। ইফ ইউ লুক ফর দিস এক্সাম্পল ওভার হিয়ার, চার্জ দ্য ডিরাইভড কোয়ান্টিটি, চার্জের ইউনিট হচ্ছে কুলম্ব, কুলম্ব ইজ গিভেন অ্যাজ অ্যাম্পিয়ার ইন্টু সেকেন্ড। ভোল্টেজ ইজ এ ডিরাইভড কোয়ান্টিটি, ভোল্টেজের ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট। সো ভোল্টেজের ডেফিনিশন দেন, ভোল্টেজ ইজ এ প্রিটি mesmerizing thing. Voltage is given by work done per unit positive charge to move it from one position of the electric field to another position of the electric field, or you can say work done per unit positive charge to move it from one location of the electric circuit to another location of the electric circuit is what we define the voltage across those 2 points. So because of that, voltage is given by work done per unit charge, W by Q. তো ওইখানে ডাব্লিউটাকে আমরা লিখছি হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স দিয়ে, কিউ হচ্ছে চার্জের মতো থাকুক, এফটাকে আবার ব্রেকডাউন করছে এম এ দিয়ে, এরপর সবগুলো ইউনিট আস্তে আস্তে বসানো হয়েছে। সো ভোল্ট উড বি গিভেন অ্যাজ কেজি মিটার পার, যে ম্যাসের জন্য কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেওয়া হয়েছে, সরি ম্যাসের জন্য কেজি, অ্যাক্সেলারেশনের জন্য মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, ডিস্টেন্সের জন্য মিটার, আর চার্জের জন্য জিকটাকে আমরা বের করছিলাম, কুলম্বের ব্রেকডাউন ছিল অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ড ডিরেক্টলি বসানো হয়েছে। পরে সবগুলোকে যখন আমরা প্রপারলি ইন্ডেক্সগুলো ক্যালকুলেট করেছি, আলটিমেটলি উই গেট ভোল্ট ক্যান বি এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড কিউব পার অ্যাম্পিয়ার। সো এই ব্রেকডাউনগুলো পারতে হবে, এই জিনিসগুলো যাতে আমাদের ভুল না হয়। সো এখানে ওইরকম সিমিলার জিনিসপত্র দেখানো আছে, ইটস ভেরি সিম্পল। রেজিস্টিভিটি ইকুয়েশন কেমন হতে পারে, রেজিস্টর কীরকম হতে পারে, সো এটা নিয়ে ফার্দার কথা বলতেছে। দিস আর অল দ্য সেম থিং, মানে ইটস উইদাউট ভ্যারিয়েশন। আচ্ছা, এরপরে এই কলামের এই পার্টটা একটু দেখেন, হোমোজেনাস ইকুয়েশনের কনসেপ্টটা কী বলে। হোমোজেনাস ইকুয়েশনের কোর কনসেপ্টের পার্টটা হচ্ছে, if all the expressions in an equation return the same unit, then the equation is said to be a homogeneous equation. সো হোমোজেনাস ইকুয়েশনের কী কনসেপ্ট হচ্ছে, আমাদের একটা গিভেন ইকুয়েশনের লেফট সাইডের সবগুলো কোয়ান্টিটির ইউনিট এবং রাইট সাইডের কোয়ান্টিটিগুলোর ইউনিট সেম হতে হবে। আই এম নট সেইং ওয়েদার দ্য টু ইকুয়েশনস ইজ পারফেক্টলি কারেক্ট অর নট। যেমন মনে করেন হচ্ছে, আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, সো হোমোজেনাস ইকুয়েশনের কথা বলতেছিলাম, সরি আই হ্যাভ টু গো লক দ্য ডোর as well as I just left. হোমোজেনাস ইকুয়েশনের কী কনসেপ্টটা হচ্ছে, দ্যাট একটা ইকুয়েশনের লেফট সাইডের সবগুলো কোয়ান্টিটি এবং রাইট সাইডের সবগুলো কোয়ান্টিটি বেজ ইউনিটের ভ্যালু সেম হতে হবে। যদি দুই পাশে কোয়ান্টিটিগুলোর বেজ ইউনিটের ভ্যালু, বেজ ইউনিট কনভার্সনের ভ্যালু সেম না হয়, তাহলে ওই ইকুয়েশনটাকে আমরা হোমোজেনাস বলবো না। অ্যান্ড ইকুয়েশন দ্যাট ইজ নট হোমোজেনাস will not be an okay equation. But this does not take into account the necessary numerical constants or arithmetic constants which are involved. For example, একটা জিনিস দেখেন, এখানে টাইম পিরিয়ডের একটা পসিবল ইকুয়েশন দেখানো আছে, t equals to 2π√L/g। এই ইকুয়েশনটা কোত্থেকে আসছে সেটার ইনসেপশন নিয়ে আমরা আলাপ করতেছি না। উই আর ট্রাইং টু চেক ওয়েদার দিস ইকুয়েশন ইজ হোমোজেনাস অর নট। এটা হচ্ছে আমাদের চেক করার রিকোয়ারমেন্ট। তো এটা আমরা কীভাবে চেক করতে পারি? টাইম পিরিয়ড ইজ অ্যান অ্যামাউন্ট অফ টাইম, সো লেফট সাইডের ইউনিট হবে সেকেন্ড, এখানে ফার্দার কোনো কোয়েশ্চেন নাই। রাইট সাইড যদি দেখেন, 2π এর জন্য আমাদের কোনো ইউনিট দিতে হবে না, বিকজ 2π ইজ জাস্ট অ্যান অ্যারিথমেটিক কনস্ট্যান্ট। ইউনিট আসবে হচ্ছে √L/g থেকে। সো এই জিনিসটা যদি আমরা বসাই, এল এর ইউনিট হচ্ছে মিটার, জি এর ইউনিট হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। যেহেতু √ওভার আছে, বড় করে √ওভার না দিয়ে আমরা পুরোটার অ্যারাউন্ডে ব্র্যাকেট দিয়ে 2 the power ½ দিয়েছি, বিকজ স্কোয়ার রুটের পাওয়ার হচ্ছে হাফ।
Then if you do the arithmetics through this process, meter crosses out, 1 by second 1 by per second square, inverse করলে second square হলো, to the power half করলে ultimately second চলে আসলো. So this is returning same units on both sides of the equation. Left side unit আসছে second, right side unit আসছে second. So মোট মিলে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা হোমোজেনাস বলতে পারবো. But what if we misplace the root over sign? Have a look for the lower part. যদি কেউ একটা এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া হতো, t equals to 2 pi root over of l divided by g. So এখানে root overটা শুধু l এর উপর দেওয়া আছে, g এর উপর দেওয়া নাই. In that case, left side would give you second, but right side is going to give you meter to the power half divided by meter per second square. এটাকে যদি মোট পিলে গুছাও তাহলে পাবা meter to the power minus half into second square. লেফট সাইডের ইউনিট এবং রাইট সাইডের ইউনিট ম্যাচ করে নাই, তার মানে এই ইকুয়েশনটা হোমোজেনাস না. সো কোনো একটা সার্টেন ইকুয়েশন হোমোজেনাস হবে কি হবে না সেই জিনিসটা আমাদের চেক করতে হতে পারে. এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম হোমোজেনিটি কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা অনেক সময় একটা সার্টেন ইকুয়েশনের নেসেসারি পাওয়ারগুলো বের করতে পারি. সেটা কীভাবে বের করতে হয় সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি. বাট হোমোজেনাসের কী কনসেপ্টটা বোঝা গেছে কিনা বলা পান, বোথ সাইডের ইউনিট সেম হওয়ার এই অ্যাসপেক্টটা বোঝা গেছে কিনা. People? Can someone say yes? Yes, sir. Can someone say no? আচ্ছা, কারো কোনো কনফিউশন হলে আমাকে বললেন. আমাদের মিরপুরের পিচ্চিটার নাম যেন কি, সারাফ না মালিহা, না মালিহা তো আমাদের ইএসএসে. যারা তোমার বাসা মিরপুর? জি স্যার. আচ্ছা, তুমি জয়েন করতে পারছো, ওকে ফাইন. সো দেখেন, সো এটা হচ্ছে আমাদের হোমোজেনিটি কোর কনসেপ্ট. কেউ কিছু না বুঝলে প্লিজ রেসপন্ড করো. আই হ্যাভ মাই স্পিকার্স অন, আই হ্যাভ মাই মাইক্রোফোনস গোয়িং অন, সো আই এম অলসো রেকর্ডিং দ্য লেকচার সো দ্যাট ইউ ক্যান টেক ইকুয়েশনস. হোমোজেনিটি কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা অনেক সময় এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনও সলভ করতে পারি. এইখানে কিছু এক্সাম্পল খেয়াল করেন যে আমাদের আরও কিছু ইকুয়েশন দেওয়া আছে. লুক ওভার হিয়ার অন বি নাম্বার অপশন, ইফ ইউ আর প্রোভাইডেড উইথ এন ইকুয়েশন পি ইকুয়ালস টু 1/3 রো ভি স্কোয়ার. মনে করি এই ধরনের একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, আমরা চেক করার চেষ্টা করছি এই ইকুয়েশনটা হোমোজেনাস কিনা. ইকুয়েশন কোথেকে আসছে সেটা ম্যাটার করে না, তোমাকে একটা র্যান্ডম ইকুয়েশন দিয়ে বলা হচ্ছে এটা হোমোজেনিটি চেক করার জন্য. সো তোমার কাজ হচ্ছে লেফট সাইডের কোয়ান্টিটিগুলো বেস ইউনিট কনভার্সন করা, রাইট সাইডের কোয়ান্টিটিগুলো বেস ইউনিট কনভার্সন করা, অ্যান্ড দেন কনভার্ট করে দেখা যে দুই পাশে ম্যাচ হয়েছে কি হয় নাই. দ্যাটস হোয়াট ইউ ট্রাইং টু ডু. কোথেকে এই ফর্মুলা আসছে, কে ডিরাইভ করছে, রং না কারেক্ট, দ্যাটস নান অফ ইউর বিজনেস. ইউ আর ট্রাইং টু চেক ওয়েদার দ্য ইউনিট ম্যাচেস অন বোথ সাইডস অর নট. দ্যাটস ইউর পারপাস. সো এখানে পি হচ্ছে প্রেশার, প্রেশারের বেস ইউনিট কনভার্সন হচ্ছে কেজি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, যেটা আমরা আগে ক্যালকুলেট করছিলাম. এখানে রো হচ্ছে ডেন্সিটি, তার বেস ইউনিট হচ্ছে কেজি পার মিটার কিউবস, ভি হচ্ছে স্পিড মিটার পার সেকেন্ড. সো আমরা যদি আস্তে আস্তে সবগুলো ইউনিট লিখি, 1/3 জন্য কোনো ইউনিট লিখতে হবে না. প্রেশারের জন্য কেজি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার থ্রু আউট দ্য লেফট সাইড কন্টিনিউ হয়েছে. রাইট সাইডে ডেন্সিটির জন্য কেজি পার মিটার কিউব, ওদিকে ভেলোসিটির জন্য মিটার পার সেকেন্ড হোল স্কোয়ার. ইউ প্লেস দ্য নাম্বারস ওভার হিয়ার, গেট দ্য হোল স্কোয়ার থিং আপ. লেফট সাইড এবং রাইট সাইড আলটিমেটলি ম্যাচ করছে, হুইচ মিনস দিস ইকুয়েশন ইজ হোমোজেনাস. এখন এই ইকুয়েশনটা কারেক্ট কি কারেক্ট না সেটা আমরা বলতে পারবো না, বিকজ যেখানে একটা 1/3 আছে এটা কি আসলে 1/3 হবে না 2/3 হবে নাকি 1/π/3 হবে, এইটা আমরা ডিরাইভ করি নাই. সো ইউ ক্যানট সে দ্যাট. All that you can judge whether the equation is possible in the judgment of units being equal on both sides or not. That's what we tend to judge by checking the homogeneity. So that checks out. Another equation হচ্ছে let's say s equals to ut plus half at cube. Normally আমরা equation জানি হচ্ছে s equals to ut plus half at square, but if an equation like this is provided, then what we're gonna do? If you do the calculation, s is the displacement, u হচ্ছে initial velocity, a হচ্ছে acceleration, t হচ্ছে time. If you place all the numbers over here, left side gives you meter, well and good, এই যে মিটার দেওয়া আছে. রাইট সাইডে ইউ আর টি এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করে আমরা মিটার পাইছি, well and good, বাট বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ টি কিউব, এটাকে মাল্টিপ্লাই করে আমরা শুধু মিটার পাই না, আমরা পাইছি মিটার ইন্টু সেকেন্ড. ইউ গট বোথ মিটার অ্যান্ড সেকেন্ড, তার মানে রাইট সাইডের এই সেকেন্ড কোয়ান্টিটিটা আমাদের ম্যাচ করে নাই. সো ইফ দিস ইকুয়েশন হ্যাড টু বি ট্রু, মিটারের সাথে মিটার সেকেন্ডকে অ্যাড করতে হবে, হুইচ ইজ নট পসিবল. সো এখানে আমাদের লেফট সাইডের
সবগুলো কোয়ান্টিটির সাথে রাইট সাইডের সবগুলো কোয়ান্টিটি ইউনিট ম্যাচ করে নাই, হুইচ মিনস দিস ইজ এ নন হোমোজেনাস ইকুয়েশন, or you can say heterogeneous equation, the opposite word of homogeneous. So এটা হচ্ছে হোমোজেনিটি চেক করার মেকানিজম। এইখানে যে এক্সাম্পলটা আছে এখানে আমাদের দুইটা এক্সাম্পল থাকবে আই থিঙ্ক। ইউজিং দ্য হোমোজেনিটি টু ফাইন্ড দ্য পাওয়ার অফ আননোন ভ্যারিয়েবলস, এটা আমরা করতে পারি এবং এই ধরনের ম্যাথও স্পেশালি এমসিকিউতে অনেক সময় আসে। পেপার টুতে আমি খুব কম দেখছি, মনে হয় না পেপার টুতে এই ধরনের কোশ্চেন দেখছি, বাট এমসিকিউতে আসে। কীরকম দেখেন, কাইনেটিক এনার্জি একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে, ইট ইজ সাপোজ টু বি হাফ এম টু দি পাওয়ার এক্স ভি টু দি পাওয়ার ওয়াই। আমাদেরকে হোমোজেনিটি চেক করে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু বাই করতে হবে। এক্স হচ্ছে এম এর পাওয়ার, ওয়াই হচ্ছে ভি এর পাওয়ার। তো কেমন আমরা বাই করবো? প্রথমে আমরা এনার্জির বেস ইউনিট কনভার্সনটা করলাম, ইকুয়ালস টু এমজিএস থেকে করছি, অথবা হাফ এমভি স্কোয়ার দিয়ে। হাফ এমভি স্কোয়ার যদি আমরা জেনে যাই তাহলে তো আমরা ভি আর ওয়াই এর ভ্যালু জেনে যাই। সো আমরা এনার্জির বেস ইউনিট কনভার্সনটা দেখাচ্ছি হচ্ছে এমজিএস থেকে। এনার্জি বেস ইউনিট কনভার্সন করে আসছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এটা আমরা এখানে বসাইছি, বলেন গুড। অ্যান্ড দেন হাফটা বাদ, হাফ তো অ্যারিথমেটিক কনস্ট্যান্ট, এটা আমাদের ইউনিট ক্যালকুলেশনে আসবে না। এম এর জন্য হচ্ছে কেজি টু দি পাওয়ার এক্স, ভেলোসিটির জন্য মিটার পার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার ওয়াই। পুরোটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলাম, ক্যালকুলেট করলে আসছে হচ্ছে কেজি টু দি পাওয়ার এক্স, এম টু দি পাওয়ার ওয়াই, এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই। এই পুরো জিনিসটা আমরা পাইলাম। এখন দেখেন লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুই সাইডে আমাদের কেজি পাওয়ার আসছে। এই লেফট সাইডে কেজি পাওয়ার হচ্ছে 1, রাইট সাইডে কেজি পাওয়ার হচ্ছে এক্স। ইফ দিস ইকুয়েশন ইজ টু বি হোমোজেনাস, তাহলে 1 শুড বি ইকুয়ালস টু এক্স, যেখান থেকে আমরা এক্স এর ভ্যালু পেয়ে গেছি এক্স ইকুয়ালস টু 1। দ্যাটস হাউ উই ক্যান সলভ ফর এক্স। If you look for the power of meter on both side, left side আছে 2, right side আছে হচ্ছে y. মিটারের পাওয়ার এখানে 2, মিটারের পাওয়ার এখানে y, তার মানে লজিক্যালি 2 and y should be equal. So m এর কনসিডারেশনে 2 equals to y, which means y equals to 2. If you go for the consideration for second, on the left side the second power is minus 2, on the right side the second power is minus y. So if you go for the equivalency for s, minus 2 equals to minus y, which gives us y equals to 2. So that's how we can figure out the unknown indexes or unknown power of a given equation. So এখান থেকে আমরা মোট মিলে কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়েশন দিলাম k should be equals to half mv square, m এর পাওয়ার হচ্ছে 1, v এর পাওয়ার হচ্ছে 2। এই মেকানিজম দিয়ে আমরা আননোন ইন্ডেক্সও বের করতে পারি। আপনারা বি নাম্বারের ওয়ার্কিংটা একটু নিজেরা একটু গো থ্রু করেন, পড়ে দেখেন, না বুঝলে আমি হেল্প করবো। আই উইল গিভ ইউ সাম 2 minutes টাইম। বি নাম্বার এক্সাম্পলটা পড়েন। আপনাদের এটা প্রিন্ট আউটের মধ্যেও আছে, আপনারা চাইলে স্ট্রিমিং থেকেও পড়তে পারেন, ইচ্ছা। বি নাম্বারটা নিজেরা একটু পড়ে দেখেন, সলিউশনটা দেখেন বুঝায় কিনা। Sir, for the homogeneous equation using part, ওটা কি non homogeneous হলে আমরা ইউজ করতে পারবো না? আরেকবার। Like to find the power thing, না আমাদের না homogeneous বুঝছি। হ্যাঁ, আমাদের পাওয়ার ইকুইভ্যালেন্স করতে হলে আমাদের ডিফল্ট রিকোয়ার্ড লজিক হচ্ছে দ্য ইকুয়েশন ইজ অলরেডি সেট টু বি হোমোজেনাস। মানে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে দ্যাট পাওয়ার ইকুয়ালস টু পাই বাই 8 রো ডি টু দি পাওয়ার এক্স ভি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইজ এ হোমোজেনাস ইকুয়েশন। নাও উই ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই। নন হোমোজেনাস হলে এই টেকনিক কাজ করবে না। Oh, okay. And one more thing, like, are all physics equations homogeneous? Like, if Yes, it is not homogeneous, they are not a correct physics equation. absolutely. Then that example s equals to ut plus half at square, we consider it the like physics equation, right? But it is non-homogeneous. No, here it was cube. Cube messed it up. Have a look. Oh, okay. Okay, now I see. Thank you. No problem, no problem. পড়ো বি নাম্বার স্যার এক্সাম্পলটা পড়ো, পড়ে দেখো স্যার বুঝায় একটু কিনা। উপরে স্ক্রল করবেন, কোশ্চিন ছিল বলো। স্যার একটু উপরে। স্যার রেজিস্ট্যান্স হলো ভোল্টেজ বাই কারেন্ট, স্যার ওখানে আপনি কেজি থেকে পেলেন ভোল্টেজে? গুড কোশ্চেন। এই যে এখান থেকে work done per charge, work was given by force per distance, force was ma, so volt was kg meter square per second cube per ampere, long expression. স্যার শুধু ভোল্টেজের ইউনিট ভোল্ট দিলে কি হতো? Volt is the derived unit, but if you convert volt or base unit না, ভোল্টকে যদি আমরা বেস ইউনিটে কনভার্ট করতে চাই, then this thing pops up by doing all the conversions. ঠিক আছে, বুঝছি। বেস ইউনিট হচ্ছে কোনটা? ওই যে ওই সাতটা, লেংথ, মাস, টাইম, অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার,
কারেন্ট, লুমিনাস ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স। সো ওই 7টার যে বেস ইউনিটগুলো আছে, কেজি, মিটার, ওইগুলোর টার্মসে আমরা ভোল্ট ইউনিটটাকে এক্সপ্রেস করতে যাচ্ছি, তখন তোমার কেজিটা হচ্ছে এখানে ঢুকে পড়ছে। এই এক্সাক্ট এক্সপ্রেশনের টার্মসে আমরা ভোল্টকে ডিফাইন করতে পারবো, বাট দ্যাটস গানা বি এ রিয়েলি ডিফিকাল্ট টাস্ক। তোমাকে ইটস গানা বি ডিফিকাল্ট। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখেন এই কোশ্চেনটা বুঝেন কিনা দেখেন। বুঝে গেছে এক্সাম্পলটা বাবা? Any question about this one? People, anything about any question about this homogeneity check? নো স্যার। আচ্ছা, I'm moving on. If you have question, please say it so. ইউনিট কনভার্সনের জন্য আমাদের এই পাওয়ারের ভ্যারিয়েবলগুলো মুখস্থ থাকা লাগবে। ইউ নিড টু লিটারেলি মেমোরাইজ দিস টেবল, যে কোন পাওয়ারের জন্য সিম্বল কি এবং সেটা 10-এর পাওয়ার ভ্যালু কত। আমাদের ও লেভেলসে আই থিঙ্ক গিগা এবং হচ্ছে ন্যানো পণ্য থাকলে হয়তো, এখানে জাস্ট দুটা অ্যাডিশনাল পার্ট আছে, টেরা অ্যান্ড পিকো। সো রিমেম্বার দিস ভ্যারিয়েবলস। এখানে দেখেন একটা জিনিস, 10-এর পাওয়ার যখন আমরা ছোটোর দিকে যাচ্ছি, উই হ্যাভ ডেসি, সেন্টি অ্যান্ড মিলি, দেন -1, -2, -3। -3 এর পর it jumped up to 1000 times. So মিলি ইমিডিয়েটলি পরেরটা হচ্ছে মাইক্রো পরেরটা হচ্ছে ন্যানো, তারপর হচ্ছে পিকো। মাইক্রো আর ন্যানোর মাঝখানে কোনো ডিফাইন প্রিফিক্সেস নাই। সো দিস 3 এর পরের থেকে 10,000 শর্টার, স্মলার, অ্যানাদার 10,000 স্মলার, অ্যানাদার 10,000 স্মলার, গোজ লাইক দ্যাট। এটার নিচেও আরও আছে, এটার উপরেও আরও আছে, বাট তোমাদের সিলেবাসের জন্য এইটুকু লিস্টে যতটুকু দেওয়া আছে এতটুকু করতে পারলে যথেষ্ট। সো এই 10-এর পাওয়ারগুলো পারফেক্টলি মুখস্থ থাকতে হবে, আদারওয়াইজ ম্যাথস করার সময় অনেক গ্যাঞ্জাম হবে। বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ক্যাপিটালাইজেশন অফ দ্য লেটার। ফর এক্সাম্পল মাইক্রোর সিম্বল হচ্ছে মিউ, এদিকে মিলির সিম্বল হচ্ছে স্মল এম, ওদিকে আবার মেগার সিম্বল হচ্ছে ক্যাপিটাল এম। ঠিক আছে? সো এই ক্যাপিটালাইজেশনগুলো ভালো করে খেয়াল করবেন যাতে করে ভুল না হয়। ইউ রিয়েলি নিড টু মেমোরাইজ দিস টেবল, যে কোন কনভার্সনের ভ্যালু কত আসলে। সো এটা ইম্পর্ট্যান্ট। এরপর গেল আমাদের প্রিফিক্স রিমুভ করার জন্য আমাদের কী করা লাগবে সেটার কিছু মেকানিজম দেখানো আছে। আই এম নট গোয়িং টু গো থ্রু দিস বিকজ আই বিলিভ ইউ কিডস শুড বি ন্যাচারালি গুড অ্যাট দিস, বিকজ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের ম্যাথ তোমরা ক্লাস 8 থেকে করে আসতেছো। সো আই লিভ দিস ইন আওয়ার হ্যান্ডস, আই এম জাস্ট গোনা মুভ অন। ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে আমরা কিছু কথাবার্তা বলি। আমাদের যে ডিফারেন্ট লেন্থ মেজারমেন্ট করা বা ডিফারেন্ট মানে কোয়ান্টিটিস মেজার করার যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে, সেই সবগুলো ইকুইপমেন্ট কোন কোন কেসে ইউজ করতে হবে, কোন কেসে ইউজ করা যাবে, কোন কেসে ইউজ করা যাবে না, সেগুলোর কিছু চয়েসের ব্যাপার আছে। এই জিনিসগুলো আমরা কীভাবে অ্যাপ্লাই করি? ফর এক্সাম্পল লেন্থ মেজার করার এখানে 5টা ডিফারেন্ট ইকুইপমেন্ট মেনশন করা আছে। উই হ্যাভ ট্রান্ডল হুইল, মেজারিং টেপ, মিটার রুল, ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, মাইক্রোমিটার, স্ক্রু ওয়াচ। এই ইকুইপমেন্টগুলো ইউজ করার বেসিক চুজিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তাদের রেঞ্জ। হোয়াট ডু আই মিন বাই দিস রেঞ্জ? A meter rule is exactly 1 meter long. It is as simple as the name says. You can logically use a meter rule whenever you're trying to measure
something that is within a length of a meter, or something that is multiple times longer than. For example, you can choose to measure the length of a room, basic human being livable room, not a hall room preferably, or not a basketball court kind of room. That's also a room with a single roof, but not the regular room. এইসব notes Sorry? বুঝিনি কি বলছো? Someone just said something. Never mind. Question থাকলে জোরে করে বলেন. So we can choose to measure the length of a room using a meter rule for a regular room, but if you are trying to measure the length of a very large room, we should preferably go for measuring tape. Then again, if you are trying to measure the length of something that is a curved surface, for example, if I ask you to measure the circumference of a drum or the circumference of a tire, in those cases the only choice is the measuring tape, because the measuring tape is a flexible device. So measuring tape sample হচ্ছে এরকম, এটাতে আমরা হচ্ছে অনেক কিছু measure করতে পারি. Trundle wheel on the other hand is a device that has a wheel of a very fixed amount of circumference. So you're going to place it onto the ground, and then you're going to walk around and count how many times it is rotating. Every revolution typically represents 1 meter. We can use the trundle wheel to measure really long distances. For example, if you are trying to mark a football field or a tennis court, or let's say you're trying to measure really large shooting range. So for those kind of purposes, trundle wheel can be really helpful, because you can actually literally carry it with you, and you can simply count that how many times it's rotating on the ground, and every rotation gives you 1 meter of distance. So এই অ্যাপ্লিকেবল পার্টটা হচ্ছে এরকম, যেমন এখানে দেখেন আমাদের ট্রান্ডল হুইলের রেঞ্জ দেওয়া আছে সেভারাল মিটার্স. এই সেভারাল মিটার মানে হচ্ছে মোর দেন 1 মিটার, অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট. মেজারিং টেপ সেম থিং, মিটার রুল তার টিপিক্যাল রেঞ্জ হচ্ছে 1 মিটার. ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের টিপিক্যাল রেঞ্জ হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার. কেন 15 সেন্টিমিটার এই জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাই. দিস ইজ হোয়াট এ ভার্নিয়ার ক্যালিপার লুকস লাইক. দ্য ম্যাক্সিমাম উই ক্যান ওপেন দিস আপ is up to 15 centimeter. Have a look over here. Let me just zoom on this thing so they can have a bit bigger look. It's become a bit pixelated, but I want you to see the top one is the inch measurement, which we are not going to use ever, at least not unless we are working and with some American people. Inch is no longer used for most purposes, although it's pretty amazing that when the American scientists and the technologists actually tried to send people to the moon back in 1971, at that point they actually developed all of their devices in imperial units. So even though there is such a tremendous difficulty in remembering and applying all the individual conversion factors, miles per hour and yards and feet, but it still worked out pretty well, because we could actually set people on the moon back in 1971. So yeah, if people are determined, they can do magical things, but typically we don't use everyone other than the American people. Mostly we do not use the imperial scale for most purposes, but still America is a very large economy. That's why every device are still inscribed with the inch scale, because you never know, you might need it. But for most purposes, we'll be using the lower one, which is the centimeter scale. You can see over here in the bottom part, the centimeter scale is starting from 0. Actually, I cannot actually select this. Centimeter scale is starting from 0, and it goes all the way up to 15, which means if you start to pull on this jaw, which is a movable jaw, it can open up, this in-between gap can open up to a maximum of 15 centimeter. So if you're trying to measure something very precisely within a fraction of a millimeter that is less than 15 centimeter, you might choose to use vernier calipers. But if your object's length is more than 15 centimeter, vernier calipers is usually not the get-go device, because you cannot simply fit that object in between the jaws of the vernier calipers. Likewise, if you consider the example for micrometer screw gauge, which is this one, typically the amount of space that you have from the left anvil all the way to the right spindle, if you open up the thimble all the way, you get about 2.5 centimeter space in between the two jaws, the typical laboratory micrometer screw gauge. So for that scenario, your most common range for devices for measurements to take is up to 2.5 centimeter. If an object dimension is more than 2.5 centimeter, micrometer screw gauge is not going to work. That's just one consideration, depending upon how big of an object or how small of an object or dimension that you're trying to measure. That's one criterion.
The second criterion that is also very important is that if you are trying to measure something out of the ordinary, for example, you can see over here that vernier calipers can be used for the lower part, it can be also used for the upper part. So let me just show you some picture of how we can use these are what we call the outer jaws, so the object is supposed to be placed in between. These are what we call the internal jaws. We can use the internal jaws to measure the inside diameter, inside length of a hollow space. For example, the inside diameter of a pipe. If you are trying to measure that, then the internal jaws can come in handy. Let me just show you one picture so that it can make sense to you. Something like this. You can measure the inside diameter, inside length of a hole, and also something like this. So if you're trying to measure the inside dimension of something, the only choosing device is vernier calipers. You cannot do this thing with a micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge doesn't have the technicality to measure the inside diameter. Similarly, we can also use the vernier calipers by using the depth measuring blade. Sometimes it's also called the depth gauge. Whenever we are trying to use to measure the depth of a certain hollow space, for example, in an experience like this, if you want to measure the inside height of a beaker, you can put the edge. Let me just increase this image. Have a look. It's a good image from Byju's. You can place the edge over here and put the entire depth out so that the depth gauge touches the bottom, and then whatever reading that you get over here will be the total depth of the hollow space. সো এই ধরনের জিনিসপত্র মেজার করার জন্য ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স হচ্ছে একমাত্র ভরসা, কারণ ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের ইকুইপমেন্টের ডিজাইনের মধ্যে আমরা ইনসাইড ডায়ামিটার, ইনসাইড ডেপথ এগুলো মেজার করতে পারবো। অন্য কোনো ডিভাইস দিয়ে এগুলো মেজার করা পসিবল না। সো এটা হচ্ছে লেংথের জন্য কয়েকটা ভ্যারিয়েশন বললাম। সো এই ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে আমরা লেংথ মেজার করতে পারি, এটা হলো একটা পার্ট। দেন ইফ ইউ আর ট্রাইং টু মেজার টাইম মেজার করার জন্য মোস্ট কমন ডিভাইস হচ্ছে স্টপ ওয়াচ। ম্যাথস মেজার করার জন্য আমাদের পসিবল ভ্যালু ডিভাইস হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স, বিম ব্যালেন্স। বিম ব্যালেন্স দেখতে এরকম, ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দেখতে এরকম। এটা নিয়ে ফার্দার কিছু বলার নাই, ইউ নো হাউ দিস থিংস ওয়ার্ক। ওয়েট মেজার করার জন্য বা ফোর্স মেজার করার জন্য আমাদের টিপিক্যাল প্রেফারেবল ডিভাইসেস হচ্ছে নিউটন মিটার অথবা কম্প্রেশন ব্যালেন্স। এই কম্প্রেশন ব্যালেন্স তোমরা ফিজিক্যালি কোন সময় দেখছো কিনা আমি জানি না, বাট এটা আগে খুব পপুলারলি ইউজ হতো, স্পেশালি বিস্কিটের দোকানে। They would always have one of these devices which are really fancy. You can place the object over here and the dial would rotate to give you the necessary mass amount of force that you place over here. These devices were calibrated with respect to Earth. That's why mass could be measured by this. But if you take these devices onto some other planet in some other gravitational field, then they cannot give you the proper reading. So you have to understand that they do not give you true measurement of mass, rather they give you true measurement of force. That's a very important thing, because sometimes this can be a part of your MCQ question as well. And then to measure the time, we have the stopwatch, which is short and precise. We can have the clock, the wall clock, I mean, the analog clock or the digital clock that we have hanging on the wall. Wall clock টা আমরা কখন ইউজ করি? Whenever we are trying to measure a certain duration of time that doesn't require much precision. যেমন for example, let's say you are trying to measure the temperature of a cooling experiment. Hot water is being cooled off in a beaker. all of us তোমরা এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করছো। Let's say we are trying to measure the temperature of that device every 1 minute. তো ওই every 1 minute observe করার জন্য তোমার digital stopwatch not necessary, because you are not actually measuring to very precise amount. You just have to look at the thermometer at every 1 minute interval and record the temperature. So for a long enough time amount, we can pretty much use a wall clock, no big deal. And then if we want to measure a certain amount of time really precisely, cathode oscilloscope can be of use. And cathode oscilloscope থেকে কীভাবে টাইম মেজার করতে হয় সেটার একটা ডিসকাশন রিকোয়ারমেন্ট তোমাদের ও লেভেলসে ছিল, গ্রাফ থেকে এই টাইমগুলো বের করতে। আমি জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাই, জাস্ট টু রিমাইন্ড ইউ অফ দিস ফ্যাক্ট। এক মিনিট।
Just give me a moment, let me find out the figure that I'm trying to look for. Yep. এই জিনিসটারই ডিজিটাল ভার্সনটা কোথায় আছে? ক্যাথোডোস্কোপে অনেকভাবে টাইম মেজারমেন্ট করা যায়। আমি জাস্ট একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল খুঁজতেছি, বিকজ আই এম ট্রাইং টু শো ইউ আ ভেরি স্পেসিফিক এক্সাম্পল। দাঁড়াও দেখি আমার কাছে অন্য জায়গাতে আছে কিনা, এক মিনিট। থাকার কথা, খুঁজে বের করতে টাইম লাগবে, এই হচ্ছে প্রবলেম। This one. Check this out. We are trying to measure the speed of sound using a cathode oscilloscope by this setup. So what is it that we are trying to do? We're going to make a pretty loud sound somewhere away from these two microphones. These two microphones are placed significant far away from each other from the source of the sound. এই ডিসটেন্সটা কত সেটা আমরা একটা মেজারিং টেপ বা টান্ডেল হুইল দিয়ে মেজার করে নিব, and then we're going to connect both of these microphone onto a cathode oscilloscope single screen. And when the left microphone receives the sound, it is going to give this one large pulse. That sound, as it passes through microphone 1, you get one thing. Then the sound passes through and the microphone becomes quiet. Then after a while, microphone 2 picks up that sound. So that's when this happens. So the amount of time delay that the sound takes to travel from the location of microphone 1 to the location of microphone 2 can be calculated by the graph. So if you measure from let's say this location, let me use color, এই গ্রাফের গ্রিডের এই লাইন থেকে, গ্রাফ গ্রিডের এই লাইন থেকে যদি আমরা গ্রাফ গ্রিডের এই লাইন পর্যন্ত মেজার করি, then we can actually calculate how many horizontal divisions are here. Have a count. We have 1 2 3 4 5 horizontal divisions, and the question tells us that কোথায় গেল, এখানে কি আছে? এই যে হ্যাঁ, পরের কোশ্চেনে আছে, the time base setting of the cathode oscilloscope was 1 millisecond per centimeter. So if we know that the time base is exactly 1 millisecond per centimeter, তার মানে এইখানে আমাদের এই লেফট পালসের রিসিভিং পয়েন্ট থেকে রাইট পালসের রিসিভিং পয়েন্ট পর্যন্ত microphone 1 থেকে microphone 2 পর্যন্ত টোটাল 5 centimeter distance on the screen. This would mean 1 millisecond, 2 millisecond, 3, 4, 5 millisecond. তার মানে এইখান থেকে সাউন্ড এই পর্যন্ত ফিজিক্যালি ট্রাভেল করতে সময় লাগছে 5 millisecond. That is 5 into 10 to the power minus 3 second. So you know this time amount from the cathode oscilloscope, then you can physically measure the distance, then the speed of sound can be measured using V equals to D over T. Dটা তুমি হচ্ছে ফিজিক্যালি টান্ডেল হুইল বা মেজারিং টেপ দিয়ে বের করবা, আর টাইমটা আমরা মেজার করতেছি ক্যাথোড অ্যাসোস্কোপ থেকে। এটা হচ্ছে একটা উপায়। এছাড়াও ফুল সাউন্ড ওয়েভের ফুল টাইম পিরিয়ড থেকেও অনেকভাবে মেজার করা পসিবল। Cathode oscilloscope can give you a very versatile option to measure a lot of time measurements. এটা তোমরা যত আস্তে আস্তে ইকুইপমেন্ট পড়বা, সাউন্ড চ্যাপ্টারে গিয়ে এটার আরও অনেক ধরনের ইউজ আছে। We're going to talk about a lot about using a cathode oscilloscope. How can we use it for different type of sound variations? এগুলো আসবে. So then the whole purpose and use of cathode oscilloscope would become more clear. টাইম মেজারমেন্ট করার জন্য আমাদের আরেকটা ইকুইপমেন্ট আছে, যেটা আমাদের এই লিস্টে লেখা নেই, সেটা হচ্ছে এটা একটু আপনারা লিখে নেন আপনাদের নোটসে। I'm going to also write it over here. Number 4 device is what I call the light gates. লাইট গেটসটা কীভাবে কাজ করে সেটা একটু আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি।
This is how a physical light gate looks like. This is currently placed upside down. এই জায়গায় দেখো এখানে ছোট্ট একটা স্লিট আছে, ডু ইউ সি দ্যাট স্লিট? তোমাদের স্ট্রিমে কি দেখা যাচ্ছে এখানে ছোট একটা গ্যাপ আছে যে আমার আঙুলের মাথায়? ক্যান ইউ সি ইট? ফলোবান, এই স্লিটটা কি দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, খেয়াল করেন এখানে কি ঘটনাটা কি ঘটবে সেটা আমি আস্তে ধীরে বলতেছি। সো উই ইউজুয়ালি ক্যান সেট আপ আ সিনারিও দ্যাট সামহাট লুকস লাইক দিস। আমি এই সেট আপটা একটু তোমাদেরকে বলি। লেটস সে আমরা একটা সার্টেন সিনারিওর জন্য একটা ফলিং অবজেক্টের টোটাল অ্যাক্সেলারেশন অ্যাজ ইট ফলস থ্রু দ্য সারফেস থ্রু অ্যান ইনক্লাইন প্লেন, এটা আমরা বাই করতে যাচ্ছি। সো এই ইমেজটা থেকে তোমাদের বলি, দিস ইজ ইমেজ ফ্রম সেভ মাই এক্সামস, 3-dimensional image, so makes it easier for us to see. কয়েকটা জিনিস একটা একটা করে পার্ট খেয়াল করেন। উই হ্যাভ আ inclined plane, which in this case is shown as a simple what, or maybe wooden plank, and then we have a height, more height of the plank over here and smaller height over here. So it's an inclined surface, and we have attached a trolley, and trolley উপরে পিন দিয়ে একটা certain card লাগানো আছে. The idea is that whenever the trolley is going to be released from here from rest, it is going to pass through this point for a certain duration. So whenever the card is going to be entering through this gap, it is going to block the light signal over here for a small duration. So actually সেটআপটা করা থাকে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফিজিক্যালি দেখতে এরকম, এটা দেখার সুবিধার জন্য উল্টা করে লাগানো আছে, বাট সেটআপ করার সময় তো আমরা আপসাইড ডাউন লাগাই। সো আপসাইড ডাউন একটা ফিগার যদি বের করা যায়, লেট মি জাস্ট ট্রাই টু ফাইন্ড ওয়ান। কোথায় গেল খুঁজেই তো পাচ্ছি, এই যে এরকম, এই যে দিস ইজ দ্য পার্ট। Single light gate can time how long the beam of light is blocked as an object passes through. So এই যে যখন আমাদের লাইট, এই কার্ডটা যখন আমাদের এই লাইট গেটের বিমকে অবস্ট্রাক্ট করবে, দিস ইজ গোনা সেন্ড এ সিগনাল টু ইয়োর নেসেসারি কম্পিউটার, হয়ে গেল, দিস ইজ গোনা সেন্ড এ সিগনাল টু ইয়োর নেসেসারি কম্পিউটার হুইচ ইজ গোনা মেজার এ টাইম। সো এটা থেকে তুমি একটা টাইম পাবা, and then as the light connection is once again unblocked, then the time count will stop. Now you can physically measure the total length of the card from using এই কার্ডের লেন্থটা তুমি মেজার করতে পারবা, কার্ডের টোটাল লেন্থটা তুমি হচ্ছে মিটার রুল দিয়ে বা ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে প্রিসাইজলি মেজার করলা, and then you can find out what is the velocity of the object as it was passing through this light gate by doing the equation v equals to d over t. So ওই পয়েন্টে ইনস্ট্যান্টানিয়াস স্পিডটা তুমি বের করলা, এটা হচ্ছে একটা পার্ট ইনফরমেশন। দেন দ্য trolley can travel further down the line and you're going to get a higher speed over here because the trolley is expected to accelerate down the slope, so you can get a higher speed over here. So you have two different values, initial velocity, final velocity. Then you can physically measure the distance between the two poles in the inclined surface using a meter rule or a measuring tape. Then v square equals to u square plus twice s can give you the value of acceleration, or s equals to ut plus half d square can also give you the value of acceleration if you measure the time difference between touching this light gate and touching that light gate. সো বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে যত ডিউরেশনের জন্য আমাদের এই লাইট সিগন্যালটা অবস্ট্রাক্টেড থাকবে, ইফ ইউ লুক ফর দিস ফিগার, অতটুকু ডিউরেশনটা আমাদের লাইট গেট খুব প্রিসাইজলি মেজার করতে পারবে। সো দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস, আমাদের এই হোলগুলার মধ্যে এক পাশ থেকে আমাদের একটা ইনভিজিবল একটা লেজার বিম, খুবই লো পাওয়ারের লেজার বিম, এটা ইজ নট হার্মফুল ফর দ্য বডি অর এনিথিং, ইজ পাস থ্রু দিস ওয়ে। সো এইখানে আমাদের একটা লাইট সিগন্যাল থাকে, যখন লাইট সিগন্যালটা অবস্ট্রাক্ট হবে টাইম কাউন্ট স্টার্ট হবে, লাইট সিগন্যালটা যখন আবার রিএস্টাবলিশ হবে তখন আমাদের টাইম কাউন্টটা স্টপ হয়ে যাবে। সো দ্যাটস হাউ দ্য লাইট গেট ওয়ার্কস। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ডিভাইস ফর দ্য লাইট গেট। সো এইখানে আমাদের লেজারের বিমটা আছে, অ্যান্ড দেন এইটা হচ্ছে রড যেটা দিয়ে তুমি হচ্ছে স্ট্যান্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারবে, আর এটা হচ্ছে তোমার সেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ইনপুট যেটা তুমি তোমার ডিটেক্টেবল কম্পিউটার ডিভাইসের সাথে লাগাবা বা ইন্টারফেসের সাথে কানেক্ট করবা। সো লাইট গেট দিয়ে হচ্ছে এভাবে আমরা একটা সার্টেন প্রিসাইজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম মেজার করতে পারি, ফর অ্যাপ্লিকেবল ফর দোজ কেসেস স্পেসিফিকলি ওয়ার আ হিউম্যান মেজার টাইম অ্যামাউন্ট would give us very poor result because of the human reaction time error. So ওই ধরনের সিনারিওর জন্য এই লাইট গেটের মেকানিজমটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বা অনেক বেশি ইউজফুল। লাইট গেটস আর নট সো কমন ইন আওয়ার বাংলাদেশ ল্যাবরেটরিজ। অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট অলসো ওন আ সিঙ্গল লাইট গেট বিকজ কখনো এটা কেনা হয় নাই, কারণ কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স জন্য আমাদের লাগে না, বাট হ্যাভিং দিস ইকুইপমেন্ট ক্যান এনেবল ইউ টু মেজার সাম অ্যামাউন্ট অফ টাইম ভেরি প্রিসাইজলি। যেমন এখানে হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল অ্যাকচুয়াল এক্সাম্পলই দেখানো আছে, লেট মি জাস্ট শো ইউ দিস থিং ওভার হিয়ার। দেখেন এই ফিগারটা দেখে কিছু বোঝা যায় কিনা। I'm just going to show you this figure and you try to figure out what is happening here. দেখেন
কিছু কি বোঝা যাচ্ছে? পোলাবান, এইখানে আমাদের লাইট গেটটা ভার্টিক্যালি দেওয়া নাই, লাইট গেটগুলো দেওয়া আছে হরিজন্টালি, এবং এই ট্রলি কারের ডান পাশের কার্ডটা দেওয়া আছে। সো অ্যাজ দ্য ট্রলি ইজ গোনা ট্রাভেল থ্রু দিস প্যাথ, ইজ গোনা ব্লক দ্য লাইট ওভার হিয়ার অন দ্য সাইড। জাস্ট ওয়ান এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ। আমরা চাইলে এটাকে ভার্টিক্যাল সেট করে ভার্টিক্যালিও সেট করতে পারবো। যেমন এই সেট আপটা স্পেসিফিকলি লাইট গেটের জন্যই ডিজাইন করা। সো ইটস নট সামথিং retrofitted mechanism that we made up in our laboratory, এক্সক্লুসিভলি লাইট গেট সেট আপের জন্য করা। যেমন এখানে দেখো মিটার রুলের জন্য নেসেসারি মিটার মার্কগুলো দেওয়া আছে, অ্যান্ড দিস ইজ এ ডিভাইস দ্যাট ইউ কানেক্ট উইথ ইউর লাইট গেট মেজারমেন্টস which can give you the time delay precisely on this device. So there is not a computer involved, you have the precise measurement of time that you can produce in a graph, just like that. So light gated measurement আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, আমি জাস্ট এটা দেখাই না, because this is also one of the device that we can use in our laboratory to measure the time in applicable cases. Temperature measure করার জন্য আমাদের ইকুইপমেন্ট আছে থার্মোমিটার, we have temperature sensors or digital thermometer. কারেন্ট মেজার করার জন্য আছে অ্যামিটার, গ্যালভানোমিটার, মাল্টিমিটার, এগুলো আছে। ভোল্টেজ মেজার করার জন্য আছে হচ্ছে ভোল্টমিটার, অ্যান্ড ক্যাথোড অসিলোস্কোপ লুকস লাইক দিস। ক্যাথোড অসিলোস্কোপ কীভাবে অপারেট করতে হয়, এটার কোন জিনিস কীভাবে কাজ করে, এটার ফুল ডিটেল ডিসকাশন আমাদের ওয়েব চ্যাপ্টারে আসবে। সো ফর দ্য টাইমিং আমি এটা নিয়ে খুব বেশি সময় দিতেছি না, কারণ এটা ওয়েব চ্যাপ্টারের জন্য এক্সক্লুসিভ ডিসকাশন, ইট উইল বি ডান pretty soon with your regular batch. So rest assured this will be done. We are skipping this for the time being, but it will be discussed in detail in the waves chapter, so don't worry. Then we are going to start to talk about some of the uncertainty factors. সেই আনসার্টেনিটিগুলো কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে সেটা আমি তোমাদের সাথে একটু আলাপ করবো। বাট আপ সো ফার, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? এনিওয়ান? No, sir. তোমরা কে কে ঘুমায় পড়ছো? আচ্ছা, রং কোশ্চেন। তোমরা কে কে ঘুমায় পড়ো নাই তার একটু হাত উঠাও। তিনজন ঘুমায় পড়ে নাই, আচ্ছা চারজন। তারপর ওকে, সারাফ, আর ইউ হিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা ওকে Yes, sir. ওকে, অ্যাপারেন্টলি সবাই শুনতেছো। সো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলো প্লিজ। এখানে গাতাখানে কিছু এমসিকিউ আছে, এমসিকিউগুলোর সলিউশন আমি তোমাদেরকে আনসারটি ক্যালকুলেশন করার পরে দেখাবো। তোমাদের জন্য যেটা হোমওয়ার্ক থাকবে বিফোর উই ডু দ্য নেক্সট ওয়েডনেসডে ক্লাস, সেটা হচ্ছে কালকে দিনের মধ্যে তোমরা এই ওয়ার্কআউট এক্সাম্পলগুলো পড়বা অন ইউর ওন। সলিউশনের যে পার্টগুলো দেওয়া আছে এটা থেকে বোঝার চেষ্টা করবো যে এই সলিউশনটা কীভাবে করা হয়েছে। না বুঝলে আমি অবশ্যই বুঝাই দিব, বাট আই ওয়ান্ট টু রিড দিস থিং। ওয়ার্কআউট এক্সাম্পলগুলোর সলিউশন পুরোটাই দেওয়া আছে, বাট মেবি নট সো manageable for your understanding level, which is perfectly okay because you are learning this stuff, but I want you to read through them and try to figure out what they mean. If you can, well and good. If you cannot, I'll explain them in the next class. We're going to start the discussion from page number 10, which is precision versus accuracy and the necessary things about uncertainty calculation. আচ্ছা, প্রথম জিনিসটা বলি, in our regular life, in many cases, we use the term precision and accuracy replaceably. What is precision is sometimes called to be accurate, and খুব precise, খুব accurate. But in physics, they have some very different meaning, very specific different meaning. Precision এর definitionটা খেয়াল করেন কি বলছে। It means how close the values are to one another. There is a word plural over here, which means you can only use the term precision for a group of values. The term precision cannot be used for a single number. Precision টার্মটা তুমি ইউজ করতে পারবা যখন তোমার কাছে একসাথে অনেকগুলো নাম্বার থাকবে। If the numbers are really close to each other,
you can say that those group of number is quite precise. If the numbers are pretty far away from each other, you can say they are imprecise. But if you're given a single number and ask the question, is this number precise? You cannot answer that, because the property precision does not apply to a single number. It applies to a group of data. Idea বুঝা যাচ্ছে? I'm trying to make you a judgment, differentiation between singular and plural. একটা সিঙ্গেল ডেটার জন্য প্রিসিশন টার্মটা অ্যাপ্লিকেবল না, ঠিক আছে? যেমন একটা সিঙ্গেল হিউম্যান বিং এর জন্য গভর্নমেন্ট টার্মটা অ্যাপ্লিকেবল না। Single human being is a single human being. Whenever you have a whole country, then the term government is applicable for them. ওরকম একটা জিনিস। Have a look, we have some example. একটা group of data যদি এরকম থাকে 9.5, 9.0, 8.9, 9.3, you can see that the smallest number over here is 8.9, the biggest number is 9.5. We can say them to be pretty precise. But if you have another group of data which is 9.0, 17.5, -3, 1, the smallest number over here is -3, biggest number is 70.5, and they are scattered all over the places. So we are going to call this group of data to be imprecise. Good precision is a reflection of good quality of experiment. Good quality of experiment কথাটার মানে কি, এটা আমি একটু পরে আবার ডিটেলস আলাপ করবো when we're going to talk about errors. So এটা একটু পরে আসবে. I'm going to talk about this thing, quality of experiment, after a while. Let's try to figure out what accuracy means. Accuracy definitionটা খেয়াল করেন। Accuracy বলতেছে, it tells us how close the values are to the true value. The term accuracy can be applicable for a group of data. The term accuracy can be also applicable for a single data. But accuracy টার্মটা অ্যাপ্লাই করার জন্য তুমি যেই কোয়ান্টিটিটা মেজার করছো সেই কোয়ান্টিটিটার ট্রু ভ্যালু বা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কত সেটা তোমার জানা থাকতে হবে। যেমন সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, এখানে কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে। মনে করেন যে 9.8 is the known value of gravitational acceleration g. আমরা ডিফারেন্ট কিছু এক্সপেরিমেন্ট থেকে বা একই এক্সপেরিমেন্ট ডান বাই ডিফারেন্ট পিপল থেকে কিছু জি এর ভ্যালু বের করলাম। মনে করেন আপনাদের সবাইকে একটা করে সিম্বল পেন্ডুলাম অ্যাপারেটাস দিয়ে দিছি, অ্যান্ড ইউ আর এক্সপেক্টেড টু মেজার দ্য টাইম পিরিয়ড। ইকুয়েশনটা হচ্ছে টি ইকুয়ালস টু 2π√L/g। এখান থেকে তুমি জিকে সাবজেক্ট করলে আলটিমেটলি পাওয়া হচ্ছে জি ইকুয়ালস টু 4π² L/t²। এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে তোমাকে জি এর ভ্যালু বাই করতে বলছে। সো এটা মনে করো আমি 1 2 3 4 5 6 5-6 জন স্টুডেন্টকে করতে দিছে। এই ভ্যালুগুলার এটা হচ্ছে ট্রু ভ্যালু। এখন মনে করেন 5 জন স্টুডেন্ট মিলে আমাদেরকে এই ভ্যালুগুলো রিপ্রেজেন্ট করলো। আমরা যদি এই নাম্বারগুলোকে অ্যাভারেজ করি, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য অ্যাভারেজ অফ অল দিস নাম্বারস, ইফ ইউ পুট দেম ইন আ ক্যালকুলেটর, উইল বি 9.8. So this group of data can be said to be accurate because they are, in general, overall, they are proposing that their average is reaching up to the true value. On the contrary, এক গাদা স্টুডেন্ট যদি এক্সপেরিমেন্ট করে এইরকম ভ্যালু পায় 6.1, 6.3, 6.0, 6.8, 5.8, these numbers average will not be close to 9.8 by any measure. So এই গ্রুপ অফ ডেটাটাকে আমরা অ্যাকুরেট বলতে পারবো না। সো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট প্রিসিশন এনিমোর, আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যাকুরেসি। অ্যাকুরেসি মানে হচ্ছে যদি এটা সিঙ্গল ডাটার জন্য হয়, মানে ইফ আই আস্ক ইউ দ্যাট ইজ দিস সিঙ্গল ডাটা অ্যাকুরেট অর নট, you can compare that, is it close to the true value, yes or no. If it is yes, that single data can be accurate. And if you are trying to apply the accuracy for a group of data, you have to figure out their average. Average-টা true value সাথে ম্যাচ করে কিনা, ম্যাচ করলে accurate, ম্যাচ না করলে inaccurate. যত বেশি ক্লোজ হবে তত বেশি accurate, যত বেশি far apart হবে from the true value তত বেশি inaccurate. এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ নো দ্য ট্রু ভ্যালু। ফর এক্সাম্পল গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সেলারেশন ভ্যালু 9.81, এটা আমরা শুরু থেকে শুনে আসতেছি। তার মানে হচ্ছে hundreds of thousands of experimenters and scientists and people and students and professors and PhD students and whoever have been measuring the value of G in a lot of their study process, and their values over the years of cumulative experience of humankind averaged out to be around 9.8. That's how we know. তার মানে একটা সার্টেন কোয়ান্টিটির ট্রু ভ্যালু যদি আমি বলি, ইটস বেসিকলি the average of a huge number of repeated data, sort of like the statistical average. Statistical কথাটা অ্যাপ্লিকেবল হয় যখন আমাদের অনেক হিউজ পরিমাণ ডেটা থাকে, রাইট? সো যেমন আমি আরেকটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলি, ওয়াটারের ডেন্সিটি আমরা কত জানি বলেন তো? হোয়াট ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ ওয়াটার? এনিওয়ান? What is the density of water?
তোমরা কেউ জানো ডেন্সিটি অফ ওয়াটার কত? No, sir. 1000 kg per meter cube, all over se পড়ছেন, অথবা 1 gram per cm cube. So water has a density of 1000 kg per meter cube or 1 gram per cm cube only at 4 degrees Celsius. Now that's by definition. এখন আমি যদি ওয়াটার ডেন্সিটি হচ্ছে রুম টেম্পারেচার মেজার করতে চাই, আমি কোনোদিনও 1000 পাবো না। My measured density would be significantly lower than 1000. It is at 4 degrees Celsius, water is the most dense, particles are the closest, and a fixed mass of water happens to give us the smallest amount of volume. And that's what we know. That's the property of water. Water behaves that way. So এখন ওয়াটার ডেন্সিটি যদি আমি হচ্ছে বারবার শুধু রুম টেম্পারেচার মেজার করতে থাকি, নট টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দেন সবসময় আমার রিডিং কী হবে, ভুল হতে থাকবে। এই টাইপের ভুলের কিছু স্পেসিফিক মিনিং আছে। মিনিংগুলো কীরকম সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। বিফোর উই টক অ্যাবাউট দিস হোল ফিগার, উই লাইক টু গো থ্রু আ লিটল বিট ডিসকাশন অ্যাবাউট এরর। আমি এই গ্রাফগুলোতে আবার ফেরত আসবো, এররের পার্টটা একটু আমরা আলাপ করে নিই। আচ্ছা, the difference between a true value and an obtained value is what we call error. Error definition হচ্ছে এটা। The difference between the true value and an obtained value is what we call error. Error দুই টাইপের হয়, একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক এরর আর একটা হচ্ছে র্যান্ডম এরর। আমি এই পুরো প্যারাগ্রাফটা পার্সোনালি পড়তেছি না, বাট লেট মি জাস্ট ইলাবোরেট দ্য আইডিয়া অফ systematic error and random error to you. Systematic error is something that is going to always shift your reading to one side of the true value. মানে আইদার তোমার রিডিং সবসময় কিছুটা বড় হবে অথবা তোমার রিডিং সবসময় কিছুটা ছোট হবে। কীরকম? একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, ইফ ইউ ফরগেট টু কেয়ার ফর দ্য জিরো এরর ইন এ ম্যাক্রোমিটার স্ক্রু গজ। ম্যাক্রোমিটার স্ক্রু গজে জিরো এরর নামে একটা জিনিস আছে। সো ইফ ইউ ক্লোজ দ্য টু parts of the spindle of a micrometer screw gauge, and if the reading is not perfectly zero, when the jaws are perfectly closed and there is nothing in between, we expect the reading to be perfectly zero. But if it is not perfectly zero, the error that develops because of that mismatching zero condition is what we call the zero error. So basically zero error মানে হচ্ছে যেই সময় জিরো রিডিং দেওয়ার কথা ওই সময় যদি জিরো ছাড়া অন্য কোনো রিডিং দেয় সেটাই হচ্ছে জিরো এরর। It's as simple as that. So if we have a zero error in a micrometer screw gauge, and whenever we are doing the experiment, if we do not care to measure that zero error in the first place, and if we forget to correct all of our that data by subtracting the zero error from reading, তোমার সব measurement done by that micrometer screw gauge will be either bigger than the actual value or smaller than the actual value. So micrometer screw gauge zero error যদি পজিটিভ এরর হয় তাহলে সব ডেটা কিছুটা বেশি আসবে, আর যদি নেগেটিভ এরর হয় তাহলে সব ডেটা কিছুটা কম আসবে। সো এইটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক এররের একটা এক্সাম্পল, টাইপ অফ এরর দ্যাট ইজ অলওয়েজ শিফটিং ইয়োর ডেটা টু ওয়ান সাইড, আইদার সবসময় বেশি দিতেছে অথবা সবসময় কম দিতেছে, র্যান্ডম না, কখনো কম কখনো বেশি না। আবার এটার আরেকটা এক্সাম্পল হতে পারে এরকম, তোমরা অলওয়েজ রেডিয়েটিভিটি চ্যাপ্টারে ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্ট নামে একটা জিনিস পড়ছো না, মনে আছে? ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্ট, ডু ইউ রিমেম্বার? নামটা মনে আছে কিনা? Anyone? কয়েকদিন আগে অলওয়েজ পরীক্ষা দিছ। ডু ইউ রিমেম্বার দ্য টার্ম? আই এম নট আস্কিং দ্য ডেফিনেশন। ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্ট নামে একটা জিনিস আছে রেডিয়েটিভিটি চ্যাপ্টারে, এটা কি মনে আছে যে এরকম একটা জিনিস আছে? Yes, sir. The term background count was that every environment has a little bit of default radiation in their environment, which we call the background radiation, that happens due to the radioactive ionizing radiation coming from the naturally occurring radioactive isotopes. Naturally occurring radioactive isotopes. এখন এই আইসোটোপগুলোর জন্য আমাদের যে কোনো রেডিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্ট করার সময় আমাদের রিডিংয়ে কিছু কম বেশি হয়, কম বেশি না অ্যাকচুয়ালি বেশি হয়। মনে করো তুমি একটা সার্টেন রেডিয়েটিভ স্যাম্পল নিয়ে আসছো, নিয়ে এসে তুমি গিগামোলারটি অন করে রিডিং নেওয়া শুরু করছো, তুমি 5 মিনিট রিডিং নিলা, তোমার রিডিং আসলো হচ্ছে লেটস সে 250। এই 250 রিডিংয়ের 100% রিডিং কিন্তু তোমার স্যাম্পল থেকে আসে নাই, এই 250-র মধ্যে কিছু কাউন্ট তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন থেকে আসছে। তার মানে তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি তোমার ডিভাইসে তোমার স্যাম্পলের ট্রু কাউন্ট বের করতে চাও, এই 250 থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনটা সাবট্রাক্ট করতে হবে। তার মানে আগে তোমাকে রেডিয়েটিভ স্পেসিমেন মেজার করার আগে তোমাকে ওই এনভায়রনমেন্ট ল্যাবের যে রুমে তুমি এক্সপ্লেন করতেছো তোমার গিগামোলার কাউন্টার 5 মিনিটের জন্য অন করে রেখে
তোমার অ্যাভারেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন অফ দ্য রুম বাই করে নিতে হবে। মনে করো এই রিডিংটা আসলো লেটস সে 32, আই এম জাস্ট টেকিং র্যান্ডম নাম্বার। সো আমি যেটা বলছিলাম স্যাম্পল থেকে টোটাল রিডিং পাইছে মনে করো 250 আর ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্টের ভ্যালু আসছে মনে করো 32। তার মানে স্যাম্পলের অ্যাকচুয়াল রিডিং হবে হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। সাবট্রাক্ট করলে কত আসে? 218। সো তুমি যদি এই সাবট্রাকশনটা না করো তার মানে তোমার প্রত্যেকবার তুমি যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছ সেই ভ্যালুগুলো তুমি বেশি লিখতেছো। কত করে বেশি লিখতেছো? 32 করে বেশি লিখতেছো। আর যদি কারেকশনটা করো তাহলে তোমার ভ্যালুগুলো কম আসছে। তার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের কাউন্টটা যদি আমরা না করি উই আর অলওয়েজ গোনা এন্ড আপ উইথ বিগার রিডিং দেন হোয়াট উই আর সাপোজ টু গেট। এটা হচ্ছে আমাদের একটা কি এরর বলেন? Systematic error, because you are always getting a value that is shifting your result to the bigger side, one side. সিস্টেমেটিক এরর যে সবসময় আমাদের ইকুইপমেন্ট থেকে হবে ব্যাপারটা এরকম না। পার্সোনাল ডিসক্রিপেন্সির জন্য সিস্টেমেটিক এরর হতে পারে। কীরকম সিস্টেমেটিক এরর হতে পারে? একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেখাই। আপনারা তো প্যারালাক্স এররের ব্যাপারে মোটামুটি জানেন। প্যারালাক্স এররের কী কনসেপ্ট হচ্ছে? যখন আমরা একটা সার্টেন রিডিং এক্স্যাক্টলি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্কেল না নেই। এখন মনে করেন কোনটা সার্টেন এক্সপ্লেন করার সময় এটা হচ্ছে আমাদের টেবিলের পাশে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, এখানে হচ্ছে আপনি দাঁড়ায় আছেন, আপনি এক্সপ্লেন করতেছেন, দিস ইজ ইউ, আ ভেরি লিন অ্যান্ড থিন সিম্পল পারসন, ফিগার নট ডাউন টু স্কেল। এইখানে একটা মেজারিং সিলিন্ডার আছে। এই মেজারিং সিলিন্ডারের এখানে হচ্ছে আমাদের মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে আমাদের এইটুকু পরিমাণ লিকুইড আছে। সো লেটস জাস্ট কালার দ্যাট লিকুইড বিকজ উই ক্যান। সো এখন এই লিকুইডের লেভেল মেজার করার জন্য হোয়াট ওয়াজ নেসেসারি, you need to move your head to this level to see it. Do not detach your body. I'm just trying to draw it. You need to bring your eye to this level so that you can see this thing over here. But let's say you are careless and callous and did not remember that you are supposed to lower your head. তার মানে তুমি কন্টিনিউয়াস রিডিং নিতেছো হচ্ছে এইভাবে, কোনাকুনি তাকায় তুমি রিডিং নিতেছো। তো যতগুলো রিডিং তুমি নিবা সবগুলো রিডিংই হবে ট্রু রিডিংয়ের থেকে কিছু কম। কম কেন হবে? Let me just show you this part. এই যে এক্সাম্পলটা দেখেন, এটা হ্যাঁ যে এটাই ঠিক ছিল। এখানে যদি অনেক স্মলার ফ্র্যাকশন দেখা যাচ্ছে, এত স্মলার ফ্র্যাকশন তো আসলে আমাদের পাওয়ার কথা না। আচ্ছা এটাই দেখো, প্যারা নেই। ওয়াটার হ্যাপেন্স টু বি এ লিকুইড দ্যাটস স্টিক্স উইথ গ্লাস। তো আমরা যদি মেডিসিনের ভিতরে রিডিং নিতে চাই, ইফ ইউ লুক পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্কেল দেন আওয়ার রিডিং শুড বি 19.70 মিলিলিটার, হুইচ ইজ দ্য পারফেক্ট রিডিং। উপর থেকে তুমি রিডিং দেখো তাহলে তুমি হচ্ছে কম রিডিং পাবা, লেটস সে 90.62। নিচের থেকে যদি দেখো তাহলে ইউ ক্যান গেট সাম বিগার রিডিং, লেটস সে 90.82। সো উপর থেকে তুমি রিডিং দেখো, প্রত্যেকটা লিকুইডের রিডিং তোমার অ্যাকচুয়াল রিডিংয়ের থেকে কিছু কী হবে? কম হবে। দিস ইজ নট কামিং ফ্রম দ্য ইকুইপমেন্ট, দিস ইজ কামিং ফ্রম এ পার্সোনাল ডিসক্রিপেন্সি, দিস ইজ কামিং ফ্রম দ্য এক্সপেরিমেন্ট যে করতেছে তার একটা কন্টিনিউয়াস এক টাইপের ভুলের জন্য রিডিং এক টাইপের আসতেছে, বারবারই কম আসতেছে এবং বারবারই কমই আসতেছে। এটা হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক এরর এক্সাম্পল। Parallax error in this case is causing a systematic error because we are always gonna get smaller volume than what we should have got. এক্সাম্পলটা কি বুঝাই আছে? Sir, so like, what is the difference? Like, এটা যদি human error এর কারণে হয়, why is it still called systemic? That's what I'm trying to tell you. সেটা হচ্ছে যে সিস্টেমেটিক এরর ইজ নট প্রাইমারিলি ডিফাইন্ড অর লিমিটেড টু ইকুইপমেন্ট এরর। সিস্টেমেটিক এরর হিউম্যান এরর থেকেও হতে পারে, ইকুইপমেন্ট এরর থেকে হতে পারে। The way you should understand the term systematic error is that it is the type of error that will always shift your measurement either to the higher side or to the lower side of true value. সবসময় তোমার ভ্যালুকে একভাবে একদিকে শিফট করে ফেলবে। You are always measuring less or you are always measuring more, not on both sides. That's what defines systematic error. সেটা পার্সোনাল সোর্স থেকেও হতে পারে, ইকুইপমেন্ট সোর্স থেকেও হতে পারে, মেথডের ভুলের জন্য হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ এ মেথড এরর। Oh, so it means that we can define it as like our graph going either upper side or the lower side in a same pattern. It's Beautiful. not defined to the object or the instrument. No. So systematic error মানেই যে ইকুইপমেন্ট এরর ব্যাপারটা এরকম না। মানে although the word term system is involved, but that's not what it means. Systematic error can come from personal error, it can also come from the equipment error. দুইখান থেকে হতে পারে।
বাট ডিফাইনিং টার্মটা হচ্ছে ইট ইজ গোনা অলওয়েজ শিফট দ্য ডেটা টু ওয়ান সাইড। তার মানে মনে করো হচ্ছে যে আমি আরেকটা এক্সাম্পল যদি বলি, তোমাদেরকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই, দাঁড়াও তাহলে আর একটু বুঝতে সহজ হতে পারে। লেট মি শো ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল ফ্রম মেবি পোলোসের পেপারে, তো এটা এসে পেপারে ছিল সম্ভবত, দাঁড়াও দেখি বের করতেছি আমি, 1 মিনিট। Yes. Okay, I can actually work on this one. I should be careful not to save this thing. এই ফিগারটাতে এই পেপার টু কম্পাইলেশনের এই কোশ্চেনটা একটু দেখেন। We are trying to send a light beam over here, which is the light gate, and we are trying to drop a ball by switching off an electromagnet. The ball is going to fall through this distance, and we're going to measure the time over here. You see that we are getting a perfect straight line with impeccable precision. Accuracy. But কিন্তু কষ্টের কথা হচ্ছে এই স্ট্রেট লাইনটাকে যদি আমরা ফার্দার ড্র ডাউন করি, when the time is 0, you do not get the height to be 0. তোমার হাইটটা হচ্ছে এই জায়গাতে এসে ইন্টারসেক্ট করতেছে, তাই না? হাইটনেস কোথায়? এই জায়গায়। অ্যান্ড কথা হচ্ছে h ভার্সেস t স্কোয়ারের গ্রাফ আইডিয়ালি পারফেক্টলি অরিজিন দিয়ে পাস করার কথা না? Yeah, like if there was no source of error. If there was no source of error, তার মানে এখানে কিছুটা সোর্স অফ এরর আছে। If you wonder what is the source of error, it is the diameter of the ball. Okay. Diameter causes air resistance, like higher. No, not air resistance. This is a steel ball, so air resistance in this case will be negligible. The diameter adds a certain, মানে ডায়ামিটারটার যে এররটা হইতেছে এখানে টাইমটা ক্যালকুলেট করার সময় আমরা একটু এই হাইটটা মেজারমেন্ট করার সময় আমরা বলের ডায়ামিটারটা সহ হিসাব করি নাই। আমরা শুধু সেন্সরের পজিশন থেকে মনে করা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই যে সেন্সরের মিড পয়েন্ট থেকে সেন্সরের মিড পয়েন্ট বন্ধ হিসাব করছি। উই ডিডন্ট কনসিডার দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য বল। ডায়ামিটার অফ দ্য বল জাজ না করার জন্য আমাদের এই গ্রাফটা পারফেক্টলি অরিজিন দিয়ে পাস করা নেই। বাট আইডিয়াল কেসে যদি আমরা বলের ডায়ামিটার সহ হিসাব করতাম এইচটাকে, তখন এই গ্রাফটা পারফেক্টলি 0 দিয়ে পাস করতো। দিস ইজ এ রিপ্রেজেন্টেশন অফ সিস্টেমেটিক এরর। A graph that is expected to go through the origin is not going through the origin because all the h values are somewhat less than what they should have been. যদি সবগুলো ভ্যালু একটুখানি বেশি হতো, ফর এক্সাম্পল এই ভ্যালুটা যদি এখানে হতো, 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 সবগুলো ভ্যালু যদি সাথে যদি আমাদের ডায়ামিটার অফ দ্য বল অ্যাড থাকতো, তখন তোমার বেসিক লাইনটা পারফেক্টলি কী হতো, অরিজিন দিয়ে পাস করার কথা ছিল, রাইট? Oh, so are there more examples like when they decrease? Yeah, that can also happen. মানে এইটা হ্যাঁ ডিক্রিজের এক্সাম্পলটা হচ্ছে এইটা তো ডিক্রিজের এক্সাম্পল। মানে আমাদের অ্যাকচুয়াল হাইট যতটুকু মেজার করা দরকার আমরা হাইট মেজার করছি তার থেকে কম। সো দেখো আমাদের হাইট মেজার করা উচিত ছিল এইটা, ইনক্লুডিং দ্য ডায়ামিটার। আমরা হাইট মেজার করছি এইটা, তার মানে এই সিনারিওতে আমাদের প্রত্যেকটা মেজার্ড হাইট হয়ে গেছে হচ্ছে ট্রু হাইটের থেকে তুলনামূলক কম। সো দিস ইজ এ এক্সাম্পল অফ ওয়ার দ্য সিস্টেমেটিক এরর ইজ মেকিং ইউর হাইট মেজারমেন্টস লেস দ্যান হোয়াট ইউ শুড হ্যাভ ডান। ট্রু হাইটের থেকে তোমার মেজার হাইটটা কমে গেছে, ওই জন্য গ্রাফটা নিচে চলে আসছে। Oh, sir, in questions like, is it possible to, if they do not give us the graph, won't it be hard for us to like understand if that situation is telling us of a systemic or a random error? Absolutely. This is why every single time we come across to do an experiment, especially in lab, we always say that you have collected the data, now do the graph. গ্রাফ করলে এই জিনিসগুলো পারফেক্টলি ভিজিবল হয়। গ্রাফ না করলে শুধু ডাটা দেখে তুমি কোনোদিনই এই টাইপের এররগুলা, নাম্বার দেখে হিউম্যান বিংদের পক্ষে এটা জাজ করা পসিবল না। Oh, so they won't ask us random questions of No. situations without giving the graph. No, they wouldn't. Okay. So systematic error কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা প্রপারলি পিপল? এনি কোশ্চেন অ্যাবাউট দিস ওয়ান? I hope not. On the contrary, random error is the type of error that can shift your results to either side of the true value. কখনো একটু বেশি হয়েছে, কখনো একটু কম হয়েছে। এটার সবচেয়ে কমন এক্সাম্পল হচ্ছে হিউম্যান রিঅ্যাকশন টাইম এরর। ইফ ইউ ওয়ান্ডার হিউম্যান রিঅ্যাকশন টাইম এরর কেন কম হবে, কেন বেশি হবে, whenever we are seeing something, aren't we always delayed
because of a human reaction time error? And the answer is yes, but we are not always delayed by the same amount. Whenever you are pretty alert, your reaction time goes low. Whenever you are not pretty alert, your reaction time goes high. Whenever you are sleepy or tired, your reaction time goes even higher. So depending upon your state of alertness or tiredness, your reaction time can vary. যদি আমাদের reaction time সবসময় সেম থাকতো, একদম perfectly সেম থাকতো, then we could have said that the difference measured in time তোমার সবসময় সেম আছে। মনে করো একটা টাইম মেজার করার কথা হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত, আমি জাস্ট লাইন হিসেবে দেখাচ্ছি। অ্যান্ড তোমার রিয়েকশন টাইম এররের জন্য তুমি টাইম মেজারমেন্ট করা শুরু করছো এখান থেকে, রিয়েকশন টাইম এররের জন্য তুমি শেষ করছো এই জায়গায়। এখন এই যে গ্যাপটুকু, এই গ্যাপটা যদি সবসময় একটা হিউম্যান বিংয়ের জন্য এক্স্যাক্টলি সেম হইতো, তাহলে আমরা বলতাম যে হিউম্যান রিয়েকশন টাইমের এররের জন্য আমাদের কোনো রকম র্যান্ডম এরর হইতেছে না। বাট প্রবলেম হচ্ছে এই অ্যামাউন্ট অফ এররটা তুমি স্টপার স্টার্ট করার সময় একটা ভ্যালু থাকতে পারে, স্টপার স্টপ করার সময় আরেকটা ভ্যালু থাকতে পারে, because that's how the biological system works, which means the amount of time that you are measuring is your execution of the stopper starting and your execution of the stopper stopping will always be after that, after the actual time then when you are supposed to start and stop. But the amount of delay that you are making, that's not going to be always the same. তার মানে অ্যাকচুয়ালি যে তুমি টাইমটুকু মেজার করছো, এই রেড অ্যামাউন্ট লাইন দিয়ে যে টাইমটা দেখাচ্ছি সেটা ব্লু লাইনের সমানও হতে পারে, একটু বড়ও হতে পারে, একটু ছোটও হতে পারে। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. Sir, can human reaction time be considered as a systemic error? No, that's my point, because human reaction time is always going to mess up your data either on the more side of the true value or on the less side of the true value. So human reaction time is a perfect example for random error source. র্যান্ডম এরর সোর্সের আরও কিছু এক্সাম্পল বলি। র্যান্ডম এরর সোর্সের আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে হোয়াট ইজ ইট দিস থিং, র্যান্ডম এরর সোর্সের আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে, র্যান্ডম এরর সোর্সের আরও অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে। কী কী আছে দেখো, প্যারালাক্স এরর একটা এক্সাম্পল, কমন এক্সাম্পল, ভ্যারিয়েশন ইন উইন্ড অ্যান্ড টেম্পারেচার আর এক্সাম্পলস। আচ্ছা হ্যাঁ, ভ্যারিয়েশন ইন উইন্ড অ্যান্ড টেম্পারেচারটা কীভাবে এক্সাম্পল হয় সেটা তোমাদেরকে বুঝাই। ডু ইউ নো দ্যাট স্পিড অফ সাউন্ড is dependent on the speed of the air as well? ও লেভেলসে আমাদের জিনিসটা ছিল, মনে আছে কি? For example, if I just show you a figure, it might ring some bell in your head. Sir, didn't you say that parallax error is a systematic error? No, I didn't say that. Parallax error, when the person is always standing taller than the surface, is a systematic error. Parallax error can be a random error source if you are sometimes looking from the top, sometimes looking from the bottom. Or if, let's say if you are doing that experiment in a group, you are looking from the top, your partner is looking from the bottom, then that's a random error source. It depends on the issue. It depends on the method. It depends on the method. Oh, okay. The way we look at that. Exactly. The type of mistake that we do while doing that mistake. If we continue to do the same mistake from the same position, it's a systemic. Yes. But if I do from random positions each time, it becomes a random error. Absolutely perfect. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে সেই ব্লাস্ট গান এক্সপেরিমেন্ট। সো ইফ আই জাস্ট শো ইউ দিস প্রসেস, এটার আর একটু ভালো একটা ফিগার পাইলে ভালো হইতো, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ক্যান ফাইন্ড ওয়ান। বাই গান ও লেভেল ফিজিক্স লিখলে কি ভালো ফিগার আসবে? মেবি মোর অর লেস। আচ্ছা, ওয়ার্কস। দেখেন এই এক্সপেরিমেন্ট একটু দেখেন। সো লেট মি জাস্ট শো ইউ দিস পার্ট। এই এক্সপেরিমেন্টটার বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, উই আর ট্রাইং টু মেজার দ্য স্পিড অফ এ সাউন্ড বাই মিনস অফ observation. So idea হচ্ছে এরকম, if you look over here, it will just move this away. So this person is going to make a clap. This person is going to see that clap happening because light travels really fast, and they're going to start the stopwatch. Then they're going to wait for the sound to reach back, and when the sound is heard, they're going to stop the stopwatch. So sound is in this case is only going to travel from this source to one direction. For this experiment, this is going from right to left. Now because the distance between them has to be significantly large. The reason we require a large distance is because the human reaction time can mess up our data. So distance বড় হলে আমাদের time delay টা বড় হবে,
সেই কেসে মেজারমেন্ট আরও অ্যাকুরেট হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি। বাট দের ইজ এ কোশ্চেনটা হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্ট করার সময় ইফ দ্য উইন্ড ইটসেলফ ইজ ট্রাভেলিং ফ্রম রাইট টু লেফট, then your overall required time for the sound to travel from the source to the observer would become smaller than what it should have been. মনে করো সাউন্ডের অ্যাকচুয়াল স্পিড হচ্ছে লেটস সে 350 মিটার পার সেকেন্ড। যদি আমাদের উইন্ড রাইট থেকে লেফটে ট্রাভেল করে অ্যাট এ স্পিড অফ 20 মিটার পার সেকেন্ড, এই এক্সপেরিমেন্ট করলে তুমি সাউন্ড স্পিড পাওয়া হচ্ছে 370 মিটার পার সেকেন্ড, বিকজ থ্রু দ্য এয়ার দ্য সাউন্ড ইজ ট্রাভেলিং অ্যাট 350 মিটার পার সেকেন্ড রাইট টু লেফট, the medium itself is also moving at 20 meter per second, which means your overall speed calculation is going to be 370. This is a type of random error. কেন random error? মনে করুন এই এক্সপেরিমেন্টটা এই বান্দা করতেছে একটা সময়, দিনের একটা সময়, তখন সে পাইছে হচ্ছে 370, 5 মিনিট পরে দেখা গেল বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, তখন সে পাবে 350। দেখা গেল 5 মিনিট পরে বাতাস উল্টা দিকে ট্রাভেল করছে at 5 meter per second, then they're gonna get 345. So depending upon the speed direction and the speed value of the wind and the direction of the wind, you're gonna end up with wrong and different values of the speed of sound. That can be either more than 350, that can be or less than 350. You don't know for sure. So এই ধরনের environmental factors এর জন্য আমাদের random error হয়। এই random error এরকম একটা খুব interesting example আছে। This is what I'm gonna tell you this example and close the class because it's actually 11 AM. We're all tired. সেটা হচ্ছে মেজারিং সিলিন্ডারের একটা জিনিস দেখাই। Sir, in this situation, like the example you gave, environment, doesn't it act like the system that experiment was taking place in? So, environmental conditions যখন change হয়, isn't it the system's fault, like the environment's fault? It is a error developed from the environment, but if you're trying to classify as whether it's a systematic error or a random error, it will fall in the range of the random error because it will not always be adding or not always be subtracting. It could be either one, depending upon the direction and the value of the speed of the wind, which we cannot control. Focus more on the continuous pattern thing compared to the system's error. Yes, precisely. Okay. আচ্ছা, আপনাদেরকে একটা নর্মাল একটা মেজারিং সিলিন্ডার দেখাই। দিস ইজ জাস্ট এ বেসিক ফটোগ্রাফ অফ এ মেজারিং সিলিন্ডার। মেজারিং সিলিন্ডার ফিগারটা দেখা যাচ্ছে সবার? What is the biggest value of the measuring cylinder? মানে what is the range of this measuring cylinder? How much? One. Biggest volume দেখানো আছে কত? 50 cm cube? Not 50 cm cube. 500 cm cube. 50 is at the bottom. Have a look. So it's not very clear. I absolutely agree. So 50, 100, 150 goes on like that. This is 500 cm cube. 500 cm cube or 500 milliliter, whatever. I wanted to see, it's a measuring cylinder, supposed to be measuring the volume. But do you see there is a temperature mentioned over here? 27 degrees Celsius. It's not. Yes, sir. Why do we have a temperature inscribed on a measuring cylinder? Why is it there? The reason is, if we want to get perfect volume reading out of this measuring cylinder, we are recommended or we are required to use this measuring cylinder in a laboratory room where the temperature is 27 degrees Celsius. This device was manufactured and/or calibrated in a factory which had a temperature of 27 degrees Celsius. Now, the problem is, যদি আমাদের রুমের টেম্পারেচার 27 degrees Celsius না হয়, let's say if our room temperature is less than 27 degrees Celsius, what kind of problem should we expect? যদি আমাদের টেম্পারেচার কম হয়, তাহলে আমাদের এই মেজারিং সিলিন্ডারের ইনসাইড ডায়ামিটার কিছু হলেও কমে আসবে। The inside diameter will be slightly smaller because solid objects contract when the temperature is lower. Inside diameter যদি কমে আসে, তার মানে ওয়াটারের টোটাল হাইট যতটুকু ফিল আপ করার কথা তার থেকে তার হাইট গেইন বেশি হবে, ঠিক না? If you pour water over here, same volume of water, if the area is less, then the height should be more because volume is given by area into height. So at lower temperature than this measuring cylinder is going to give you more reading, more value. For example, মনে করো তোমার রিডিং হওয়ার কথা হচ্ছে 150, তুমি রিডিং পাইছো 151 বা 152 because of the lower temperature.
Then again, if you use this measuring cylinder in an environment where the temperature is significantly higher than 27 degrees Celsius, let's say 40 degrees Celsius, let's say you are using this measuring cylinder in a desert environment where the temperature is very hot, in an open space where it's really hot. In that case, the inside diameter will be significantly wider than what it should be. Then the same volume of water will give you a lower reading because the area has got bigger, so the height is going to become smaller for the same volume of liquid. So this measuring cylinder can give you more reading, more than true value or less than true value depending upon the temperature of the environment. এখন তুমি যদি সবসময় এই measuring cylinder একই environment use করো, let's say you are using this measuring cylinder in a country in a weather the temperature is always 20 degrees Celsius, let's say দিনে রাতে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বছরে 12 মাস সবসময় 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, then this is going to add systematic error to your result. But if you use the same device in an environment or in different places for your purpose, where sometimes you're using it at night, sometimes you're using it in the day, and the different seasons can significantly vary the temperature well above and well below the 27 degrees Celsius, then this device, because of this temperature variation, is going to start to add random errors to your value because it's going to give you more reading sometimes, less reading sometimes. It's the same factor, temperature variation. But how is the temperature changing is what contributes to what type of error that's going to include. কথা কি বুঝছো? Sir, বলো। if I use this measuring cylinder at its like given temperature, that time I'll get the perfect line from the origin, right? But Yes. if I use it at a fixed temperature, it will contract or like another temperatures তখন বেড়ে যাবে বা কমে যাবে, so height difference ও change হয়ে যাবে. But like যখন ফার্স্টটা ছিল ওইটাতেও তো একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার ছিল, ওইটা অরিজিন থেকে হলে why won't other fixed conditions let it go through the origin? In this case, it will not go through the origin because the true value of the volume, in this case, actually, in the way measuring cylinder works, measuring cylinder working principle থাকে, আমরা actually liquid pour করতেছি, we are trying to measure the volume. But what is the actual observation that we make? We make an observation of the height of the liquid, তাই না? Yes. So it boils down to that factor. That height would be given in the expression. If I just copy this part over here and maybe use it over here. থাকবো এটা এখানে। সো আমাদের মেজারিং সিলিন্ডারের ফর্মুলা হচ্ছে মেজারিং সিলিন্ডারের ভলিউম ইকুয়ালস টু হচ্ছে এরিয়া ইনটু হাইট। আর তুমি যে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ভলিউম অফ লিকুইড মনে করো মেজারিং সিলিন্ডারে ঢাললা, তোমার এরিয়া যদি বড় হয় তাহলে হাইট গেইন কম হবে। সো বিকজ অফ দ্যাট, অ্যান্ড এই এরিয়াটা আবার ডিপেন্ড করা হচ্ছে তোমার টেম্পারেচারের উপর। তোমার ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার যদি বেশি হয়, 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হয়, মনে করো 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তোমাদের ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য হোল টিউবের ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা হওয়ার কথা হচ্ছে, লেট মি ইউজ লেটস সে আ বিট ডার্কার কালার ব্ল্যাক মেবি, মনে করো 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ক্রস সেকশনাল এরিয়া হওয়ার কথা এইটুকু। At 40 degrees Celsius, the cross section area is becoming this much big. তাহলে তোমার ওভারঅল হাইট গেইনটা কমে যাবে না? 100 cm কিউব ওয়াটার যতটুকু হাইট গেইন করার কথা, ডায়ামিটার যদি বেড়ে যায় তাহলে অ্যাকচুয়াল হাইট গেইন আরো কমে যাবে না? Yes, so it will follow a continuous pattern. So it is a systematic error, but it doesn't go from the origin because that wasn't the given temperature of the instrument. Precisely. But when we do it with the given temperature of the instrument, why would it still go from the origin? Because ওই temperature কোনো error থাকতে পারে না। ওই টেম্পারেচার এরর থাকতে পারে, বাট দ্যাট টেম্পারেচার উইল নট বি ডিউ টু দ্য প্রপার্টি অফ দ্য ইকুইপমেন্ট। দ্যাট টেম্পারেচারের এরর তোমার অন্য সোর্স থেকে হতে পারে। ফর এক্সাম্পল প্যারালাক্স এরর হতে পারে একটা প্রবলেম। আরেকটা প্রবলেম হতে পারে হচ্ছে এই ডিভাইস যে ক্যালিব্রেশন করে স্টিকারটা লাগানো হয়েছে, স্টিকার বলতে বোঝাচ্ছি যে এই হ্যাভ লুক ওভার হিয়ার, যে এখানে যে আমাদের এই গায়ে যে দাগগুলো দেওয়া আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্টিকার, থার্মাল স্টিকার হুইচ ইজ নট সাপোজ টু পিল অফ নো ম্যাটার হাউ মাচ হট ইউ ডু অর হাউ মাচ ওয়েল ইউ ওয়াশ ইট। এই স্টিকারটা যে লাগাইছে, যেই বান্দা লাগাইছে বা যে মেশিন দিয়ে লাগাইছে, ওই লাগানোর প্রসেসে যদি সেটা 1 মিলিমিটার বা 2 মিলিমিটার উপরে বা নিচে লাগানো হয়ে থাকে, in the process of manufacturing, that can also keep giving you systematic error. Oh, so basically the temperature that they give us on the instrument is the temperature at which the instrument will not expand or contract.
লাইক কোনো চেঞ্জ আসবে না, এর জন্যই ওটা অরিজিন থেকে পাস করে, এক্সক্লুডিং আদার এরার্স। Absolutely. ওকে। ওকে, I'll conclude the class over here. ওয়েডনেসডেতে আমি এখান থেকে ক্লাস শুরু করব। আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে ফর দ্য এক্সট্রা ক্লাসেস ইউ গোনা রিড থ্রু দ্য ওয়ার্ক এক্সাম্পল ইন বিটুইন, যেগুলো আমি স্কিপ করে আসছি, অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম অন ইউর ওন, অ্যান্ড যা যা না বুঝবো মার্ক করে রাখবা। নেক্সট ক্লাস আই এম গোনা ডিসকাস দোজ প্রবলেমস on a need to know basis. So if you are quiet, I'm going to assume you have gone through them and you have no queries. Thank you very much. স্যার আপনি কি পিডিএফ গুলো পাঠিয়ে দিতে পারবেন গ্রুপে? পিডিএফ তো অনেকগুলা, পিডিএফ সবগুলো আমার কাছে এক জায়গায় গোছানো নাই, বাট আমি এগুলা তোমার জন্য প্রিন্ট করে রাখতে পারবো। তুমি ইয়ানা কে জানো? আমি আনবার। আনবার? আনবার নাসিম। তোমার সাথে কি আমার দেখা হয়েছে? হ্যাঁ হইছে। Why don't I remember your face? আচ্ছা, প্যারা নাই। নাম কোন? আচ্ছা শোনো, নাম জিজ্ঞেস আমাদের নোটসে যে পিডিএফগুলো সেগুলো অলরেডি তোমাদের পেপার টু বুকলেটের ভিতর দেওয়াই আছে, সো ওগুলো তোমাকে প্রিন্ট করে দিব না। আমরা ক্লাসে হচ্ছে কিছু প্র্যাকটিস কোশ্চেন করছিলাম, সেগুলো হচ্ছে মে জুন সেশনের পেপার টু কোশ্চেন কিছু প্র্যাকটিস করছিলাম, সেগুলো তোমার আমি প্রিন্ট করে দিতে পারবো, প্যারা নাই। সো ইউ ক্যান কালেক্ট দেম নেক্সট ক্লাস, নো বিগ ডিল। ওকে স্যার। ঠিক আছে বাবা, আসসালামু আলাইকুম। স্যার কি রেকর্ডিং দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, একটু পরে। আসসালামু Sir, আলাইকুম। Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম।